Welcome back for this series of lectures of engineering mechanics. In the previous class, we have started for the discussion of the syllabi, and we reached rather up to the couple moment. Okay, might be you remembered about the moment, then magnitude of the moment, how to get it, then couple, law of parallelogram, law of triangle, and law of polygon. काही आठवते का पाठीमागचं? Yes, sir. ओके, काय असतं रे कपल मोमेंट म्हणजे काय असते? Movement produced by two equal and opposite forces is separated by perpendicular distances coupled movement. Right, means a rotational effect or a turning effect or a moment produced by a two equal opposite parallel forces separated by some distance is called as a couple. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होतं रोटेशन, त्यातून त्याला आपण कपल मोमेंट असं म्हणतो. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द कपल मोमेंट, हाऊ इज टू गेट इट? लास्ट टाइमला मी डायग्राम काढला होता बघा, आठवते का बघा? आठवते का बघा? कपल मोमेंटला आपण त्याचं मॅग्निट्यूड काढलेलं. इज युअर रिमेंबरिंग? आहे का लक्षात? Force into Force perpendicular. into parallel Force distance. into perpendicular distance. Force into perpendicular distance means suppose that this is an object and it is acted upon by two equal and opposite forces of a same magnitude, say as an f, and if they are separated by a distance d, then the rotational effect produced by these two equal and opposite forces, दोन फोर्स आहेत म्हणून कपल आहे. ओके, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करणार म्हणून मोमेंट आहे, आणि ते जे मॅग्निट्यूड असणार मोमेंटचं त्या कपलचं, दॅट विल बी इक्वल्स टू मॅग्निट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स अँड परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन दोज टू फोर्सेस, दॅट इज एफ इंटू डी. By the way, which type of couple moment is there? That is direction I am talking about, clockwise and anti-clockwise for this case. Clockwise. Clockwise. It is a Clockwise. it is a clockwise couple moment. Okay, then after that we have discussed for the triangle law of forces, parallelogram law of forces, and the polygon law of forces also we have discussed about. Okay, so can anyone will? Law of triangle or law of parallelogram or law of polygon? Law of parallelogram means that two vectors particle at the acting on the same particle are represented by magnitude and direction, and the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram, and that point is on the same sides of the Intersection point of those two forces, बरोबर आहे. Means if the two coplanar concurrent forces are acting on the body and if they are represented by the adjacent sides of parallelogram, adjacent म्हणजे लगतच्या बाजू, दोन लगतच्या बाजूने जर का त्या पॅरोग्रामच्या ते दोन्ही फोर्सेस म्हणजे बाय व्हेक्टर रिप्रेझेंट केले म्हणजे मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शनमध्ये, तर त्यांचा रिझल्टंट फोर्स जो असतो तो रिझल्टंट फोर्स हा बरोबर त्या दोघांच्या इंटरसेक्शनमधनं पास होतो, म्हणजे तो त्याचा डायगोनल असतो इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. Okay, then next one is the triangle law of forces. Anyone? Triangle
Okay, so what we were discussing about? We were discussing about the law of triangle of forces. Okay, sorry for disturbance, there was an disconnectivity. So we have discussed a parallelogram. Now what about the triangle of forces? If two co-planar concurrent forces are acting on a body, then these two forces represented by their magnitude and direction by the sides of triangle, then the third sides of triangle represented in magnitude of direction in opposite order. Right. Okay, so suppose that this is an object and it is acted upon by the two coplanar concurrent forces. Okay, coplanar means lying in a one plane, and concurrent means passing through a single point as a f1 and a f2. Okay, so by a triangle law now we have to find out the resultant. So for that purpose, what we used to do, or what triangle law is to say, that if those two forces are represented in magnitude and direction, suppose that this is the first one which we are representing it as an f1 bar as a vector, then second force from the end of the first one, that is a what we can say अल्टरनेटिव्ह, म्हणजे सायमल्टेनियसली आपण म्हणूया त्याला, पहिला फोर्स जिथं संपणार तिथून दुसरा फोर्स आपल्याला रिप्रेझेंट करायचा आहे त्याच अँगलने, म्हणजे तो काय असेल, हा इकडं असा असेल. ओके, आणि त्याचा अँगल हा आपला थीटा एवढा इथं असेल. सपोज दॅट दिस इज अवर f2 बार. तर त्या केसमध्ये ही दोन साईड ट्रायंगलच्या आपण एक वन आफ्टर अनदर रिप्रेझेंट केल्या दोन फोर्सेसनी, तर त्या ट्रायंगलची जी काही क्लोजिंग साईड असणार आहे, दिस क्लोजिंग साईड इंडिकेट्स द रिझल्टंट ऑफ दिस टू फोर्सेस इन मॅग्निट्यूड अँड इन अ अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट इन द सेन्स काय, आपण f1 समजा इथं आपण ए पासून बी कडे आलो, बी पासून सी कडे आलो, तर रेग्युलर डायरेक्शन असेल तर आपली सी कडून ए कडे आलो असतो, पण आपण तसं नाही आहे, अपोजिट जायचं आहे, अपोजिट सेन्स आहे, म्हणजे कुठला, ए टू द सी, and the angle made, that is the direction of the resultant r, will be the alpha. This is a triangle law. So now for the parallelogram and a triangle law, the condition is that the maximum number of forces which will be handled are two. जास्तीत जास्त आपण दोनच फोर्सेसचा रिझल्टंट हा पॅरलोग्रामने आणि ट्रायंगलने काढू शकतो आहे. मग जर का जास्त फोर्सेस ॲड झाले तर काय करायचं, तर त्या केसमध्ये आपल्याला लॉ ऑफ पॉलिगॉन अप्लाय करावं लागतो. मग त्याच्यामध्ये काय होतं की जर का भरपूर फोर्सेस ह्या बॉडीवरती आहेत, समजा आणखीन एक आपल्याकडे इकडच्या साईडला f3 आहे. ओके, सपोज हिअर समवेअर एल्स दिस ॲज अन f4 आहे. अशी जर का नंबर ऑफ फोर्सेस या बॉडीवरती ॲक्ट होत असतील सायमल्टेनियसली, तर या सर्वांचा जर का आपल्याला रिझल्टंट ग्राफिकली काढायचा असेल, तर त्या केसमध्ये आपल्याला लॉ ऑफ पॉलिगॉनने काढता येतो. लॉ ऑफ पॉलिगॉन काय सांगतो की ही सर्वच्या सर्व फोर्सेस इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन वन आफ्टर अनदर, म्हणजे त्यांचं जे काय मॅग्निट्यूड असेल ते मॅग्निट्यूड स्क्रीनवरचं दिसत नाही का रे? इज इट विजिबल? नाही सर दिसत. अरे मग स्क्रीनवरचं काहीच दिसलं नाही आजपर्यंत. ड्रॉ केलेलं दिसलं नाही ते. Okay, now I will take help of this one. Suppose that this is an object, okay, and it is acted upon by the number of forces. Say this as a f1, this as a f2. Okay, we'll consider angle as a theta, and we'll consider this as a horizontal as x-axis and a vertical line as a y-axis. Third force we'll consider along the y-axis, and the fourth force we'll consider along the negative of the x-axis. ओके, निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसला f4 आणि f1 पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसला आहे. ह्या चार फोर्सेसचा रिझल्टंट काढायचा. हे को प्लेनार कॉन्करंट सिस्टम आहे, एकाच पॉईंटमधून जाते, सगळे एकाच प्लेनमध्ये आहेत. परंतु इथं आपण लॉ ऑफ पॅरलोग्राम किंवा लॉ ऑफ ट्रायंगल वापरू शकणार नाही आहे. वाय इज इट सो? बिकॉज लॉ ऑफ पॅरलोग्राम अँड लॉ ऑफ ट्रायंगल इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर द टू फोर्स सिस्टम. जर का दोनच फोर्सेस बॉडीवरती ॲक्ट होत असतील तरच आपण पॅरलोग्राम लॉ आणि ट्रायंगल लॉ वापरू शकतो. मग इथं तर चार फोर्सेस आहेत, मग रिझल्टंट कसा काढायचा ग्राफिकली? मग ग्राफिकली जर का आपल्याला यांचा रिझल्टंट काढायचा असेल तर आपल्याला पॉलिगॉन लॉ वापरावा लागतो. तर पॉलिगॉन लॉ काय सांगतो की आपल्याला ज्यावेळेस दिलेली फोर्स सिस्टम असते त्यातला प्रत्येक फोर्स हा मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शनने, मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन आणि सिक्वेन्स म्हणजे काय, तुम्ही समजा क्लॉकवाईज सुरू केलं, म्हणजे f1 सुरू केला, f2 सुरू केला, तर f1 नंतर ना f2 आला की f2 नंतर ना f3 यायला पाहिजे, f3 नंतर ना f4 यायला पाहिजे आहे.
अशा पद्धतीने. किंवा तुम्ही F4 सुरू केला, F3 सुरू केला, नंतर ना F3 नंतर ना F2 आणि F1 यायला पाहिजे. एकतर क्लॉकवाईज किंवा एकतर अँटी क्लॉकवाईज आणि एकानंतर एक असं करावं लागतं. म्हणजे समजा आपण F1 पासून सुरू करूया. त्याला आपण नोटेशन देऊया. इथं ए हा स्पेस आहे, इथं बी हा स्पेस आहे, हा सी स्पेस आहे आणि हा डी हा स्पेस आहे. या स्पेसेसना आपण बोज नोटेशन म्हणतो. आपण पुढे बघणार आहे ग्राफिकल सोल्युशनमध्ये ते. आता जो आपला पहिला फोर्स आहे F1 हा ए आणि बीने बाउंड केला आहे आणि ए आणि बीच्या मध्यंतरी तो F1 येतो. म्हणजे आपण ज्यावेळेस ए पासून सुरू करणार, क्लॉकवाईज असं असं पुढे येणार, त्यावेळेस ए हा स्टार्टिंग पॉईंट असेल, इथं संपलं की बी पॉईंट सुरू होईल. बरोबर. म्हणजे मी काय करतो आता, बाय मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन आय एम ड्रॉइंग अ लाईन पॅरलल टू द फोर्स F1 बार. स्टार्टिंग पॉईंट ॲज अ स्मॉल ए, एंडिंग पॉईंट ॲज अ स्मॉल बी. वेक्टरमध्ये आपण सगळं स्मॉलने इंडिकेट करतो. बरोबर. हा ए बी झाला. नंतर ना कोण आहे, हा F1 बार झाला. नंतर कोण आहे, बीचा स्टार्टिंग पॉईंट इथं आला, इथं संपणार, पुढे सी सुरू होतो. म्हणजे बी आणि सीच्या मध्यंतरी फोर्स F2 येतो. इट मीन्स दॅट नाव आफ्टर द बी or after the F1 we can say there will be the F2. So I would like to go for the F2 in magnitude and direction. Suppose that this is our force F2 bar. Okay, its angle I would like to mark here as a theta with respect to horizontal. आणि एंड पॉईंट कोण असेल तर सी हा एंड पॉईंट असेल. का सी, बी पासून पुढे आलो इथं संपला, हा सी सुरू झाला. आता नेक्स्ट सिक्वेन्स आपल्याला पुढे जायचं आहे. मग तिसरा फोर्स कोण आहे आपला, नेक्स्ट फोर्स आफ्टर F2 इज F3. बरोबर. मग F3 फोर्स जाण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर सी पासून म्हणजे जिथं संपला तिथून आपल्याला लाईन पॅरलल F3 ला काढावं लागेल. म्हणजे हा कसा येईल, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड येईल. सपोज दॅट दिस इज अ व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. ओके, नाउ आय एम रिप्रेझेंटिंग इट लाईक दिस. दिस इज अवर F3 बार अँड एंड पॉईंट ॲज अ डी. सी पासून डी म्हणजे सी आणि डीच्या मध्यंतरी फोर्स F3 होता. म्हणजे सी डी व्हेक्टरने काय रिप्रेझेंट केला, फोर्स F3 रिप्रेझेंट केला. नंतर आपल्याला कुठं जायचं आहे, डी कडून ए कडे जायचं आहे. मध्यंतरी कोण येतं, फोर्स F4 येतो. इट मीन्स दॅट फ्रॉम द एंड पॉईंट ऑफ दिस फोर्स F3 दॅट इज अ डी, वी हॅव टू ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू दिस फोर्स F4. म्हणजे इथून आपण काय करणार, आता आपण F4 ला लाईन पॅरलल काढणार. This will be the parallel line to the force F4. Where we wanted to reach? We wanted to reach at a point A. आपल्याला A कडे जायचं होतं, परंतु आपण एंड पॉईंट A ला आलो का नाही आहे, मग याला A डॅश असं द्यायचं. ए डॅश का, कारण आपण एला पोहोचू शकलो नाही आहे. मग हा आपला पॉलिगॉन आता क्लोज झालेलाच नाही आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, की ज्या वेळेस आपण ही सर्व चारीच्या चारी फोर्सेस जी ॲक्ट होत होती, ती जेव्हा आपण त्या व्हेक्टरने रिप्रेझेंट केली वन आफ्टर अनादर पॉलिगॉनच्या साईडने, सिक्वेन्सने, त्यावेळेस याची जी काही क्लोजिंग साईड असणार आहे, ती क्लोजिंग साईड म्हणजे काय असणार आहे, तर तो आपला रिझल्टंट फोर्स असणार आहे. आणि डायरेक्शन त्याचं अपोजिट, म्हणजे आपल्याला जायला पाहिजे तर ए डॅश टू ए. आता कुठून कुठे यावं लागेल, ए टू द ए डॅश. सो दिस इज अवर रिझल्टंट फोर्स आर ऑर दी रिझल्टंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टीम. मॅग्निट्यूड काय असेल, ए ते ए डॅश त्याचं मॅग्निट्यूड असेल आणि एक्स ॲक्सिस बरोबर केलेला अँगल म्हणजे त्याचं डिरेक्शन झालं. म्हणजेच पॉलिगॉन लॉ काय सांगतो, जर का दोनपेक्षा जास्त फोर्सेस बॉडीवरती ॲक्ट होत असतील, कोप्लेनर कॉन्करंट असतील, आणि त्यांचा रिझल्टंट जर का आपल्याला काढायचा असेल तर आपल्याला पॉलिगॉन लॉ वापरावा लागतो. मग पॉलिगॉन लॉ काय सांगतो, तर ॲक्ट होणारी सर्वच्या सर्व फोर्सेस वन आफ्टर अनादर म्हणजे एकानंतर दुसरा फोर्स, अशा पद्धतीने आपल्याला ती सर्वच्या सर्व फोर्सेस रिप्रेझेंट जर का करत गेलो, तर शेवटची जी काही क्लोजिंग साईड जी असणार, ती क्लोजिंग साईड म्हणजे बरोबर त्या फोर्स सिस्टीमची रिझल्टंट इंडिकेट करत आहे. आलं लक्षात? येस सर. आता मग मला सांगा, आपण फोर्स सिस्टीम काढली. समजा आपल्याकडे दुसरं मी एक्झाम्पल घेतो. सपोज दॅट वी हॅव अन बॉडी लाईक दिस अँड इट इज ॲक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेस से F1, F2, F3 आणि F4. अशा पद्धतीची आपल्याकडे फोर्स सिस्टीम आहे. सर्वांचं मॅग्निट्यूड 1 न्यूटन आहे. दिस इज 1 न्यूटन, दिस इज 1 न्यूटन, this is also 1 Newton and this is also a 1 Newton. Now in this case if you go for the vector diagram, जर का आपण इथं वेक्टर डायग्राम काढायचं म्हटलं, समजा मी त्याला नावं देतो सुरुवातीला A, B, C and D, that is the spaces formed between the forces. म्हणजे F4 आणि F1 मध्ये A आहे, F1 आणि F2 मधला स्पेस B आहे,
F2 आणि F3 मधला स्पेस C आहे आणि F3 आणि F4 मधला स्पेस D आहे. आता आपण काय करायचं, यांचा रिझल्टंट काढायचा आहे. बाय द वे यांचा रिझल्टंट किती असेल रे? व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द रिझल्टंट फोर्स ऑफ दिस फोर्स सिस्टीम? 0 असणार, बरोबर ना, कारण राईट साईडला 1 आहे, लेफ्ट साईडला 1 आहे. काय येणार सम त्या दोघांची रे? 0. 0, बरोबर. व्हर्टिकली अपवर्ड 1 आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड 1 आहे. काय येईल रे सम त्यांची व्हर्टिकलची? 0 येणार. म्हणजे नेट रिझल्टंट फोर्स या फोर्स सिस्टीमचा 0 असणार. आता आपण ग्राफिकली बघतो कसं काढता येतं आपल्याला. तर पहिला वेक्टर असेल आपला AB, याला पॅरल F1 ला पॅरल असेल. मी त्याला ड्रॉ करतो इथं. आपला AB हा वेक्टर आहे. आय वुड लाईक टू गो फॉर इट्स अ नेम ऑल्सो, दॅट इज अ A to the B. So this will be A, this end as a B and force as a F1 bar. Okay. Now from the point, which point we can say? B point. म्हणजे B पासून पुन्हा कोण आहे? B ते C vertical force F2 आहे. So I would like to draw a line parallel to that one. This is our B to the C. Again magnitude is 1 Newton. याचं मॅग्निट्यूड किती असणार आहे? 1 न्यूटन. म्हणजे A ते B जर का 1 सेंटीमीटर असेल, सपोज दॅट वी हॅड अन स्केल हिअर, आपल्याला कंपल्सरी स्केल घ्यावं लागतं. सपोज दॅट स्केल ॲज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. म्हणजे फोर्स F1 हा 1 न्यूटन होता, तर बाय व्हेक्टर किंवा ॲज अ व्हेक्टर बाय स्केल त्याचं मॅग्निट्यूड किती असेल रे मग? 1 न्यूटन मॅग्निट्यूड आहे त्याचं. आता आपल्याला त्याला रिप्रेझेंट करायचं ॲज अ व्हेक्टर. स्केल घेतले आपण, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. F1 बार किती सेंटीमीटर असेल? 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर. 1 centimeter. ओके. देन F2 बार किती असेल रे? 1 centimeter. 1 centimeter. राईट. आणि F3 आणि F4 किती असतील दोघं? 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर, बरोबर आहे का? आता आपला हा पॉईंट कुठला झाला? C पॉईंट झाला, बरोबर. तर मी नाव देतो अगोदर C ला. दिस पॉईंट इज अ C. आता C पासून दुसरा वेक्टर कोण असेल रे? कोणत्या फोर्सचा असेल? C to the D. आणि फोर्स कोणता असेल रे? F3. F3. म्हणजे आपल्याला F3 या फोर्सला लाईन पॅरल काढावं लागेल. कुठून? एंड C पासून. मी काढतो. तिची डायमेन्शन सुद्धा 1 सेंटीमीटर असणार आहे. आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट. Okay, so this is our C to the D. Okay, force as a F3 bar. Again it's a magnitude as a 1 centimeter. आता शिल्लक कोण राहिला रे? कोणता फोर्स राहिला शिल्लक आपल्याला दाखवायचा होता? F4. F4. आता F4 चं मॅग्निट्यूड किती असेल रे? बाय स्केल 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर. Centimeter. आता तो सुरू कुठून होईल रे ड्रॉ करताना? A to D. A to D. Point A to D. A to D to D to A. D to A. D to A असणार, बरोबर आहे A. का? आणि तो बरोबर काय होणार? तर बरोबर पॉइंट A ला जाऊन तर मॅच होणार, बरोबर ना? Yes sir. दिस इज अवर फोर्स F4 बार इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. आता मला सांगायचा रिझल्टंट किती आला रे? 0. 0 आला. म्हणजे इथं आपण काय इंडिकेट केलं, काय शो केलं, तर ज्या वेळेस आपण फोर्स सिस्टीम ही पॉलिगॉन लॉने इंडिकेट करतो, त्यावेळेस जर का पॉलिगॉन क्लोज झाला, म्हणजे ऑटोमॅटिकली जर का त्याचं स्टार्टिंग एंड आणि एंडिंग एंड जर का एकच आलं, कोइन्साइड झालं, तर त्या केसमध्ये रिझल्टंट R हा कंपल्सरीली 0 असतो. झेपलं का मी काय म्हटलं ते? Yes sir. So whenever polygon of the vector or the vector polygon we can say gets close automatically, then the resultant force of that force system is a 0. Okay, now we'll go for the next part after that. ट्रायंगल लॉ झाला, पॉलिगॉन लॉ झाला. ओके, तर पुढे आहे ते कंपोजिशन ऑफ अ कोप्लेनार कॉन्करंट अँड नॉन कॉन्करंट फोर्सेस. कंपोज करणे म्हणजे काय करणारे? हॅव यू हर्ड द वर्ड कंपोज? एकत्र करणे. एकत्रीकरण करणे. अगदी बरोबर. हा शब्द कुठे ऐकला रे तुम्ही? कंपोज ऐकलाय का? कंपोज हा शब्द
म्युझिक मध्ये राईट. एखाद्या म्युझिकमध्ये बऱ्याच वेळा कंपोज केलं म्हणजे वेगवेगळ्या धून ज्या असतात त्या एकत्र, त्या ट्यून्स एकत्र केल्या जातात, त्याला कंपोज केलं म्हणतात, बरोबर ना, असंच ना? हो सर. त्या पद्धतीने आता आपण, मी जे पहिल्या स्टेपमध्ये तुम्हाला सांगितलं ते आपण जो रिझल्टंट काढला तो रिझल्टंट आपण हा कशाने काढला होता, तर तो रिझल्टंट आपण ग्राफिकलने, ट्रायंगल, पॅरलोग्राम, पॉलिगॉन, ट्रायंगल हे आपण ग्राफिकल मेथडने काढले. तर अनालिटिकली कसा काढायचा, आता फॉर एक्झाम्पल वन्स अगेन आय वुड लाईक टू टेक अन हेल्प ऑफ द स्क्रीन. सपोज दॅट वी हॅव द फोर्स सिस्टम लाईक दिस. दिस इज अ ऑब्जेक्ट and it is acted upon by the two forces. सुरुवातीला आपण दोनच घेऊयात. F1 10 newtons and F2, just a minute, I would like to change the color, and this is the F2 on the same line of the action but in opposite direction is equals to 10 newton. Now tell me what is the resultant. 0. 0. R is equals to 0. आता मला सांगा बरं कसा 0 आला. प्रॅक्टिकली बरोबर आहे, 0 असणार आहे, ते अगदी बरोबर आहे. 0 कसा आला रे? टू फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन. हां बरोबर आहे. टू फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे तुम्ही काय केलं एक्झॅक्टली जेणेकरून तुम्हाला 0 हे मॅग्निट्यूड मिळालं? डिफरन्स बिटवीन टू. F1 minus F1 मायनस F2 केलं किंवा डिफरन्स घेतला, मी लिहितो दोन्ही. F1 मायनस F2 केलं, एक इक्वेशन म्हणतो त्याला मी. दुसरं इक्वेशन मी असं लिहितो बघा, F2 मायनस F1. दोन्हीपैकी काय केलं रे तुम्ही? मी तिसरं एक इक्वेशन लिहितो इथं, F1 प्लस F2 इक्वेशन 3 आणि ब्रॅकेटमध्ये लिहितो त्याला मी विथ साइन कन्व्हेन्शन्स. बोला आता तुम्ही काय केलं मला सांगा. आता इक्वेशन 1 अप्लाय केलं, सेकंड अप्लाय केलं की थर्ड केलं? थर्ड केलं. अगदी बरोबर. आता मला सांगा काय घेतलं रे तुम्ही साइन कन्व्हेन्शन? 10 plus minus 10. F1 प्लस घेतला, F2 मायनस घेतला, बरोबर. म्हणजेच तुम्ही काय केलं तर आपलं जे मॅथमॅटिक्स मधलं जे काही एक्स आणि वाय ॲक्सिस आहेत, बरोबर का, एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस, यातला एक्स पॉझिटिव्ह कुठं असतो रे, लेफ्टला की राईटला? राईटला. राईटला एक्स पॉझिटिव्ह आणि लेफ्टला एक्स निगेटिव्ह. हां, वाय निगेटिव्ह. अप्पर साइड पॉझिटिव्ह, lower side negative. निगेटिव्ह, बरोबर. आता आपल्याकडे सेम कंडिशन कन्सिडर करायची. वाय ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिस. वाय ॲक्सिसला जर फोर्सच नाही त्याच्यामुळे काय प्रश्नच येत नाहीये. एक्स ॲक्सिसला एक फोर्स लेफ्ट साईडला आहे, दुसरा फोर्स राईट साईडला आहे. मग आपण काय लिहिणार, राईट हँड साईड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट हँड साईड निगेटिव्ह. म्हणजे F1 आपला येणार पॉझिटिव्ह आणि F2 येणार निगेटिव्ह. दॅट इज इक्वल्स टू 10 मायनस 10 दॅट इज इक्वल्स टू 0. आणि नेट समेशन 0 आहे म्हणजे रिझल्टंट हा आपला 0 आहे, बरोबर. आता मी पुढे काय लिहितो बघा. आता मी असं म्हणेन की ही तुम्ही समेशन ऑफ द फोर्सेस अलॉंग द एक्स ॲक्सिस केलेलं आहे. इज इट करेक्ट विथ? Yes, sir. And that summation of the forces along the x axis is equals to F1 minus F2, जे आपल्याला इक्वेशन नंबर 1 मी लिहिलेलं होतं. Clear? Now consider another case. Okay, now we will consider that another case. This object is now acted upon by the four forces. Suppose that this is an our x axis and this is an our y axis. Okay, here on the positive x axis we will consider as a F1 is equals to 10 Newton. Negative x axis we will consider as a F2 is equals to 10 newtons. Positive y axis we will consider F3 as a 20 newtons, and negative y axis I would like to consider F4 as a 20 newtons. So what will be the resultant of this force system? Resultant. Zero. Exactly. Exactly. Answer is exactly correct. 0. But how come now 0? By the third equation. By the third equation means we have to go for once again here
not only the summation fx but also we have to go for summation fy. Is it correct? Yes, sir. Okay, so firstly I would like to go for summation of the forces along the x-axis. Now tell me, summation fx is equals to F1 minus F2. f1 minus f2 is equals to 10 minus 10, that is equals to 0. Okay, now the summation of the forces along the y-axis is equals to F3 minus F4. F3 minus F4 is equal to 0. that is a 20 minus 20 is equals to 0. बरोबर. म्हणजे अल्टिमेटली आपण काय केलं तर ही जी चार फोर्सेस होती, व्हॉट एव्हर द forces were there, what we did, we have composed them as per their axis. जी फोर्सेस एक्स ॲक्सिसला ऍक्ट होत होती त्यांना आपण कंपोज केलं, एकत्र केलं. The forces those were acting along the x-axis, we have composed them and we have calculated a single force of that, and that single force by magnitude for this case is a 0. बरोबर. त्याच पद्धतीने आपण काय केलं की y ॲक्सिसला जे दोन फोर्सेस होती F3 आणि F4 ह्या दोघांना कंपोज केलं, एकत्रित केलं, मिक्स केलं, ऍड केलं आणि त्यांची ॲडिशन जी आली ती काय आली आपल्याला 0 आली. ओके, म्हणजेच at the last I would like to write the equation like this as a body, okay, x-axis, y-axis, summation fx is equals to 0 and summation fy is equals to 0, so ultimately resultant is equals to 0. ओके, हे झालं आपलं आता सिंपल मधलं. नाउ कन्सिडर देन अनदर वन एक्झाम्पल. आता मी थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड करतो. सपोज दॅट वी हॅव अ ऑब्जेक्ट वन्स अगेन, एक्स ॲक्सिस, just a minute, then y-axis, say this as a 10 Newton, this as a 20 Newton, this vertical one I would like to consider as a 20 Newtons and this one as a 10 Newtons. Okay, we will consider once again force F1, force F2, this one as a force F3 and this one as a force F4. Now tell me, what will the resultant? Summation of Fx is equals to 10 Newton 10. and summation of Fy is equals to 10 Newton. 10. Great. Means whenever such force system exists, we need to go for firstly finding the summation. म्हणजेच काय करायचं आपल्याला, सुरुवातीला त्यांना कंपोज करायचं आहे. पण कंपोजिशन कसं करायचं, डायरेक्टली वाय आणि एक्स कंपोज करायचं नाही आपल्याला. मग काय करायचं आपल्याला, सगळे एक्स ॲक्सिस वाले किंवा हॉरिझॉन्टल वाले एकत्र आणायचे, सगळे व्हर्टिकल वाले एकत्र आणायचे. ओके, आणि त्यानंतर ना पुढे जाऊन त्यांचा रिझल्टंट काढायचा. मग पहिल्या स्टेपमध्ये मी यांचं समेशन एफएक्स लिहितो. सो समेशन, एक मिनिट, जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू चेंज द कलर हिअर. सो समेशन ऑफ द एफएक्स. नाउ टेल मी समेशन एफएक्स, विच फोर्सेस, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह? F1 positive, F2 negative. F1 positive, F2 negative, कारण F1 towards the right hand side आहे, F2 towards the left hand side आहे. So that is a 20 minus 10. How much it is now? 10. 10 Newton. Positive sign means that after composing them, त्या दोघांना कंपोज केल्यानंतर, एकत्रित केल्यानंतर ना त्यांचं एकत्रित मॅग्निट्यूड हे 10 न्यूटन येते आणि ते राईट साईडला जाते. हे त्या पॉझिटिव्हचं मिनिंग झालं. ओके, सिमिलरली वी हॅव टू गो फॉर अ समेशन ऑफ अ फोर्सेस अलॉंग द वाय ॲक्सिस. सांगा पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह. 23 is positive, F4 is equal to negative. F4 is negative. F3 positive, F4 great. Negative. So that is a 20 minus 10, that is equals to 10 Minus newtons. 10 is equal. Okay, now I would like to once again go for that sketch. X axis, y axis. Okay, so this is our y axis and this is our x axis. Now what we have to do, we have to represent our summation fx and summation fy on this coordinate system. मग मला सांगा, समेशन एफएक्स जी आहे ती याच्यावरती राईट साईडला असेल एक्सला की लेफ्ट साईडला असेल रे? Right side. असणार, कारण पॉझिटिव्ह आहे. सो दिस इज अ समेशन एफएक्स. व्हॉट अबाउट समेशन एफवाय? Upper side. Upward. Why upward? Because it is a positive. Means what we did,
This is a positive. Positive. Okay, means what we did now, we have composed these two forces acting along the x-axis as a summation fx. We composed those two forces acting along the y-axis as a summation fy. Means ultimately those four forces we have composed, we have combined, and we reached up to the two forces only. ते दोन कोण कोण आहेत, एक म्हणजे 10 न्यूटन, दुसरा म्हणजे 10 न्यूटन. एक्स ॲक्सिसला 10 न्यूटन, वाय ॲक्सिसला 10 न्यूटन. नाउ व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू कंपोज these two and we have to find out a single one, that is a resultant. Now how to go for, तर कसं काढणार आहे रिझल्टंट त्या दोघांचं? We'll proceed practically. Practically we'll think over it now. Suppose that this is a stone. This is a stone and it is acted upon by these four forces. हा दगड आहे आणि ह्या दगडावरती अशी चार फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. आपल्याला कळालं की बाबा त्यांचे दोघं जे कंपोजिशन केल्यानंतर ना एक्स ॲक्सिसला फोर्स 10 न्यूटनचा येतोय, वाय ॲक्सिसला 10 न्यूटनचा येतोय. अल्टिमेटली ह्या स्टोनची होणारी जी डिस्प्लेसमेंट असेल, ती डिस्प्लेसमेंट कोणत्या साईडला असेल किंवा कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये असेल रे? टुवर्ड्स विच साइड या टुवर्ड्स विच क्वाड्रंट? ओरिजिनलाच राहील ना. हे पहा, इथं आपला दगड आहे हा. दिस इज अ स्टोन. दिस इज अ 10 न्यूटन अलॉंग द एक्स ॲक्सिस पॉझिटिव्ह अँड दिस इज अ 10 न्यूटन अलॉंग द पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस. दिस स्टोन वॉज रेस्टिंग ओव्हर द ग्राउंड लाईक दिस. नाउ टेल मी टुवर्ड्स विच साइड इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर? नो डिस्प्लेसमेंट. ते डायगोनली. डायगोनली कोणत्या साईडला रे मॅडम? अगदी बरोबर आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट. इन अ फर्स्ट क्वाड्रंट. या साईडला असेल करायची. हा Yes, sir. म्हणजे इथं काय होतं बघा, धिस 10 न्यूटन इज पुलिंग दॅट स्टोन टुवर्ड्स द राईट हँड साइड. बरोबर आहे का? हा 10 न्यूटन काय करतोय, दिस 10 न्यूटन इज पुलिंग धिस स्टोन टुवर्ड्स द राईट हँड साइड. उजव्या साईडला, उजव्या बाजूला हा 10 न्यूटन ओढतोय. त्याचबरोबर हा 10 न्यूटन काय करतोय, त्याला व्हर्टिकली अपवर्ड ओढतोय. बरोबर? म्हणजे अल्टिमेटली काय होणार, तर हा स्टोन एक्स ॲक्सिसलाही जाणार आणि वाय ॲक्सिसलाही जाणार. म्हणजे अल्टिमेटली त्याची पोझिशन जी असेल आफ्टर सर्टेन टाइम पिरियड आपण म्हणा इथं कुठेतरी असेल. म्हणजे तो ओरिजिन पोझिशनपासून आपण इथं घेतला तर त्याची एक्स एवढी डिस्प्लेसमेंट इथं असेल आणि वायला त्याची जी पोझिशन असेल, डिस्प्लेसमेंट जी असेल ती वायला त्याची डिस्प्लेसमेंट एवढी असेल इथंपर्यंत. इथून ते इथंपर्यंत गेला वायला आणि एक्सला इथून ते इथंपर्यंत आला. म्हणजेच ज्या डायरेक्शनला तुमचा स्टोन चालला तो कोणाच्या डायरेक्शनमध्ये चालला, तर तो त्या रिझल्टंट फोर्सच्या डायरेक्शनमध्ये चालला. आणि या रिझल्टंटचं मॅग्निट्यूड आपल्याला काढायचं आहे आता. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट आर नाव? Force into displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट केलं की आपल्याला काय मिळेल रे? Work. वर्क मिळेल. आपल्याला वर्क नको आहे, आपल्याला रिझल्टंट पाहिजे आपल्याला. अगदी बरोबर आहे, वर्क मिळेल आपल्याला. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क, वी आर इंटरेस्टेड इन अ रिझल्टंट. हा रिझल्टंट आरचा मॅग्निट्यूड काढायचा आहे, जे कशामुळे असणार आहे, हा 10 न्यूटन वाय ॲक्सिसला आहे, हा 10 न्यूटन एक्स ॲक्सिसला आहे. याच्या अगोदर आपण जो रिझल्टंट काढले तिथं काय केलं, तर आपण एक्स ॲक्सिसची सम घेतली, रिझल्टंट काढले. वाय ॲक्सिसची सम घेतली, रिझल्टंट काढले. आता इथं एक्स आणि वायला दोन्हीकडच्या सम वेगळ्या वेगळ्या आहेत आणि त्यांना आपल्याला कंबाईन करायचं आहे, कलेक्ट करायचं आहे. मी आणखी थोडंसं साईडला घेतो इथं. सपोज दॅट वी हॅव अ फायनल लाईक दिस. जस्ट अ मिनिट. y axis, x axis. Okay, this is your summation fx of a 10 newton and this is our summation fy of a 10 newton. Okay, this is a 90 degree. बरोबर ना रे? 90 degree हा. Yes, sir. And our Yes, resultant sir. r is Yes, somewhere sir. else here. हा आपला रिझल्टंट r आहे. या rचा आपल्याला मॅग्निट्यूड काढायचा आहे. कसं काढता येईल रे? 400 Summation Newton. of fx plus summation of fy. वन सेकंड. Summation of fx plus summation of fy. नाही ना बघा, जर का आपण समेशन एफ एक्स प्लस समेशन एफ वाय केलं तर याचा अर्थ काय होईल की ते दोघं एकाच लाईनवरती आहेत असं. बरोबर आहे का? म्हणजे समेशन एफ एक्स. वन सेकंड. पॅरलोग्राम लॉ. ग्रेट. एक तर आपण पॅरलोग्रामला वापरू शकतो कारण दोन फोर्सेस आहेत, दोन कोप्लेनर कॉन्करंट आहेत. समेशन एफ एक्स एफ वाय एकाच पॉईंटमधून पास झाले. किंवा सिम्पलेस्ट वे तुम्हाला सांगतो, म्हणजे लॉ ऑफ पॅरलोग्रामचे आपलं इक्वेशन येतं काय, येतं आपलं आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू एफ वन स्क्वेअर
प्लस f2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस f1 f2 कॉस ऑफ थिटा येतं, बरोबर ना? Yes, sir. आणि Yes, तो sir. थिटा म्हणजे या दोघांमधला अँगल किती आहे रे? समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय मधला 90 degree. 90. 90 डिग्री 90 degree. आणि कॉस 90 किती असतो रे? 0. 0. झिरो असतो. म्हणजे ही टर्म आपली काय होणार पूर्णपणे? Cancel. कॅन्सल होणार, बरोबर आहे का? म्हणजे Cancel. रिझल्टंट आर काय येईल आपला? तर f1 स्क्वेअर प्लस f2 स्क्वेअर येईल. म्हणजेच काय येणार? समेशन एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन एफ वाय स्क्वेअर येणार. म्हणजेच आर विल बी इक्वल्स टू, मी तर लिहितो, रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन एफ वाय स्क्वेअर. हे झालं बाय पॅरलोग्राम. आता मी याच्यापेक्षा तुम्हाला सिम्पल करून सांगतो कसं येतं ते. हे दोघं जण 90 डिग्रीला आहेत, एफ एक्स आणि एफ वाय. मग काय करायचं? सरळ सरळ इथनं एक परपेंडिक्युलर ड्रॉप करायचा. कुठूनही करा, इथून असा एक्स ॲक्सिसवर ड्रॉप करा किंवा डायरेक्टली वाय ॲक्सिसवर ड्रॉप करा. एक मिनिट, जस्ट मिनिट, आय विल सपोज दॅट दिस इज अ परपेंडिक्युलर विच वी हॅव ड्रॉप्ड ओव्हर हिअर. ओके, आणि आपण त्याला काय करतो तर वेक्टरने आपण रिप्रेझेंट करतो, असं आपण अजून करूया. सपोज दॅट दिस इज युअर वाय ॲक्सिस, सॉरी 90 डिग्री. दिस इज रिप्रेझेंटिंग युअर समेशन एफ एक्स. हे काय असेल तुमचं आता? आपण वाय ॲक्सिसला पॅरल काढतोय, म्हणजे हे तुमचं समेशन एफ वाय असणार आता, बरोबर ना? दिस विल बी समेशन एफ वाय आणि हा तुमचा आर आहे. हा 90 डिग्री आहे, म्हणजे हा त्रिकोण कसा तयार झाला तुमचा रे? विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस नाव? Right. राईट अँगल ट्रायंगल. राईट अँगल ट्रायंगल. याच्यामध्ये तुम्हाला ऍडजस्टंट साइड माहिती आहे दोन्ही. ही समेशन एफ एक्स आहे, ही समेशन एफ वाय आहे. तुम्हाला हायपोटेनियस काढायचा आहे. कसा काढतो रे आपण? पायथागोरस. राईट. सांगा बरं पायथागोरस काय लिहितं? Summation R of y square. is equal. पायथागोरस काय सांगतो आपल्याला? R square is equal to summation of fx square plus summation of f. कर्णवर्ग बरोबर बाजूवर्ग अधिक बाजूवर्ग. हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल्स टू स्क्वेअर ऑफ समेशन ऑफ स्क्वेअर ऑफ दी ऍडजस्टंट साइड्स, बरोबर ना? Sir, बरोबर का बाळांनो? yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दॅट इज अ आर स्क्वेअर म्हणजे हायपोटेनियस आहे, म्हणजे कर्ण आहे, इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन एफ वाय स्क्वेअर. बघा आलं का सेम? कुठं लिहिलं आपण? इथं लिहिलं बघा, आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन एफ वाय स्क्वेअर. रूट काढून घ्या म्हणजे तुम्हाला आर मिळेल. सो आर इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ अ समेशन एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन एफ वाय स्क्वेअर. दिस विल बी इन अ रूट. हा तुम्हाला मिळाला आर, रिझल्टंट आर मिळाला कोणापासून? या समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय मधून मिळाला. आता पुढे काय करायचं आपल्याला? याची डायरेक्शन काढायची असते, म्हणजे याचा अँगल काढायचा अल्फा. कसा काढणार आहे अल्फा? यू आर नोईंग अपोजिट साइड, यू आर नोईंग ऍडजस्टंट साइड. समोरची बाजू माहिती आहे, लगतची बाजू माहिती आहे. Trigonometry. ट्रिगोनोमेट्री. विच वन? साइन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक, कोसेक. अपोजिट साइड माहिती आहे, ऍडजस्टंट साइड माहिती आहे. Tan. टॅन, अगदी बरोबर आहे. टॅन ऑफ द अल्फा, टॅन अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय ऍडजस्टंट, बरोबर ना? Opposite side of. Yes. So that will be summation fy divided by a summation fx, but we always used to take its mod. Why modulus? Because number of the times it may happens that either summation fx or summation fy used to be negative. जर का समेशन एफ एक्स किंवा समेशन एफ वाय दोघांपैकी एक जर निगेटिव्ह आलं तर अल्फाची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येते, पण अँगल हा कधी निगेटिव्ह नसतो. की अँगल कधी निगेटिव्ह असतोय? असतो सर. अँगल नेहमी पॉझिटिव्ह असतो. म्हणून आपण काय करायचं? नेहमी याचं मॉड घ्यायचं. सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू टॅन इनवर्स. Tan inverse. बरोबर आहे का? टॅन इनवर्स. Tan inverse. आता समेशन एफ वाय आपली किती होते रे बाय मॅग्निट्यूड? 10. 10 न्यूटन. आणि समेशन एफ एक्स किती होतं? 10. 10 होतं. म्हणजे किती येणार रेशो यांचा? 1. 1. ओके. Okay, so what will be the magnitude now for this case? एक minute, where I am. So here will be alpha is equals to tan inverse 1. And tan inverse 1 म्हणजे किती असतं रे?
45 degree. 45 degree. 45 degree. 45 डिग्रीज म्हणजे या रिझल्टंट आरचा जो अँगल असणार तो 45 डिग्री असणार. ऑब्वियस आहे, बरोबर मध्यंतरी असणार. का? कारण वायला 10 न्यूटन आहे, एक्सला 10 न्यूटन आहे, म्हणजे बरोबर दोन्ही साईडला सेम मॅग्नेट्यूड आहे, त्याच्यामुळे तो दोघांच्या मध्यंतरी रिझल्टंट आर असणार. This methodology or whatever the things we did, that is called as a composition of the force and finding the resultant by the method of resolution and composition. याला आपण काय म्हणतोय? या सर्व गोष्टीला आपण एकत्रितरित्या कंपोजिशन करणे म्हणतोय. पण कंपोजिशन कसं करायचं? सुरुवातीला एक्स ॲक्सिसचे सगळे कंबाईन करायचे, आफ्टर दॅट वाय ॲक्सिसचे सगळे कंबाईन करायचे. मग काय मिळणार आपल्याला? समेशन एफ एक्स मिळणार, समेशन एफ वाय मिळणार, आणि त्या दोघांचा समेशन एफ एक्स आणि एफ वायचा एकच काढायचा, म्हणजे रिझल्टंट काढायचा बाय युझिंग द पायथागोरस. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. दुसरा एक कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये, तो म्हणजे रिझॉल्युशनचा. तर रिझॉल्युशन इन द सेन्स व्हॉट? सपोज दॅट वी हॅव द फोर सिस्टम लाईक दिस. I would like to go for the another one example. Suppose that this is our dotted x-axis and this is our dotted y-axis. For reference purpose, I have taken over. Suppose that this is our once again 10 Newton. This is along the y-axis as a 20 newtons, and here we have another one force, say at an angle of 30 degree to the horizontal, having the magnitude as a किती किलो मॅग्निट्यूड सांगायचं? 30 न्यूटन्स. आणि इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिझल्टंट आर. या तिघांचा आपला रिझल्टंट आर काढायचा आहे. कसा काढणार आहे आता? नो डाऊट दॅट वी हॅव टू गो फॉर अ कंपोजिशन. आपल्याला कंपोजिशनच करावं लागणार आहे, कंबाईनच करावं लागणार आहे. परंतु इथं कंबाईन करताना प्युअरली अलॉंग द एक्स ॲक्सिस फक्त 10 आहे, प्युअरली अलॉंग द वाय ॲक्सिस फक्त 20 आहे. व्हॉट अबाउट दिस 30 न्यूटन फोर्स? हा कोणत्या ॲक्सिसच्या अलॉंग आहे का रे? नाही आहे. No, sir. मग याचे कंपोनंट म्हणजे याचा एक्स किती असणार, याचा वाय किती असणार, मग कसं काढायचा तो? कॉम्पोनंट सॉल्व करायचे. कंपोनंट्स काढायचे त्याच्या. आता काय करायचं बघा, नीट लक्ष द्या बरं का. आता ज्या वेळेस आपल्याकडे इन्क्लाइन फोर्स असतो त्यावेळेस आपल्याला त्या फोर्सला त्याचे कंपोनंट्स काढावे लागतात, आणि त्याचे कंपोनंट काढण्याच्या मेथडॉलॉजीला किंवा पद्धतीला त्याचं रिझॉल्युशन असं म्हणतात. बघा मी काय म्हणतोय ते, ज्या वेळेस आपल्याकडे असा इन्क्लाइन फोर्स असतो त्यावेळेस त्या फोर्सचे आपल्याला कंपोनंट्स काढायचे असतात, म्हणजेच त्याचे आपल्याला एक्स आणि वाय कंपोनंट किती असेल ते काढायचं आहे, म्हणजेच आपल्याला त्याला रिझॉल्व करायचं आहे. रिझॉल्व करताना काय करायचं? नेहमी दिलेल्या फोर्सची लाईन ऑफ ॲक्शन आहे तशी काढायची, किंवा आपल्याला तर दिलेली आहे. जो त्या फोर्सचा आरो असतो, हा आरो आहे बघा डायरेक्शन दाखवणारा, त्या आरोच्या पाठीमागं काही अंतरावरती एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची, ती म्हणजे आपली एक्स ॲक्सिस असते. सपोज दॅट हिअर वी हॅव दिस ॲज अ हॉरिझॉन्टल लाईन ॲज अ एक्स ॲक्सिस. मला मी काय म्हणतोय, या आरोच्या हेडच्या पाठीमागं काही अंतरावरती एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची. दॅट वी आर सेइंग इट ॲज अन एक्स ॲक्सिस. थोडीशी एक्सटेंड करतो, आय एम एक्सटेंडिंग इट सो दॅट विल गेट अन आयडिया दॅट क्वाड्रंट अँड ऑल दोज थिंग्स. आणि जिथं इंटरसेक्शन तयार होतो त्या इंटरसेक्शनमधनं उभी लाईन काढायची. सो थ्रू दिस इंटरसेक्शन आय एम ड्रॉइंग अनदर वन लाईन दॅट इज नथिंग बट अवर वाय ॲक्सिस. म्हणजे आपला हा हॉरिझॉन्टल झाला एक्स ॲक्सिस आणि व्हर्टिकल असेल आपला वाय ॲक्सिस. दिस इज एक्स ॲक्सिस अँड दिस इज अ वाय ॲक्सिस. त्याचा अँगल आहे तो किती होता? 30 डिग्री होता. मॅग्निट्यूड होतं 30 न्यूटन. आता याचे कंपोनंट काढायचे म्हणजे काय करायचं? तर समजा आपल्याकडे हा असा एक लाकडी ठोकळा आहे आणि तो पाण्यावरती तरंगतोय असा. हा काय होतं? असा पाण्यावरती तरंगतोय. हे पाणी आहे सगळंच्या सगळं, आणि हा या पाण्यावरती तरंगतोय. आणि आपण काय केलंय, मी एक दुसरं एक्झाम्पल घेतो त्याच्यासाठी. असा इन्क्लाइन फोर्स ह्या लाकडी ठोकळ्यावरती आपण लावला, त्याचा अँगल समजा हा 30 डिग्री हा अँगल आहे, आणि त्याचं मॅग्निट्यूड समजा 100 न्यूटन आहे. तर मला सांगा, ज्या वेळेस तुम्ही त्या लाकडी ठोकळ्यावरती दुसऱ्या काठीने असं प्रेस कराल जो पाण्यावरती तरंगतोय,
त्या काठीचा अँगल एक्स ॲक्सिसला 30 डिग्री आहे आणि तुम्ही लावलेला फोर्स काठीवरती 100 न्यूटन आहे, तर लाकडी ठोकळ्याचं काय होईल रे? तो सरळ पाण्यामध्ये खाली जाईल का रे? सरळ खाली येईल का? No, sir. नाही येणार. मग काय No, होईल no. व सटकेल काठीकडून. राईट, निसटणार. काठीमधून निसटेल किंवा सटकेल. किंवा समजा तुम्ही काठी काय केले, त्याला ड्रिल केले, ओके, आणि ते त्याला होल पाडून त्याच्यामध्ये काठी इन्सर्ट केली आणि अँगलने ढकलायला लागला. आता काय होईल त्या ठोकळ्याचं मला सांगा? सरळ खाली जाईल? बुडेल बुडेल. सरळ खाली बुडेल का? असा असा खाली येईल का? हा इन्क्लाइनेड होईल. Inclined. इन्क्लाइन होईल. म्हणजे समजा मी काय म्हणतो बघा, आता आफ्टर सर्टेन टाइम दिस वुडन ब्लॉक विल बी समवेअर एल्स हिअर. ही लाकडी जी काठी होती, आपण जी इन्क्लाइन त्याला प्रेस केला, त्याच्यामुळे तो लाकडी ठोकळा तुमचा थोड्या वेळाने इथं असेल असं म्हणतोय मी. असेल ना असा? की सरळ खाली असेल की सरळ पुढे असेल? इन्क्लाइंड. इन्क्लाइन असेल ना. म्हणजे काय होईल याच्यामध्ये, तर हा लाकडी ठोकळा थोडा पाण्यामध्ये बुडेल, खाली जाईल व्हर्टिकली आणि थोडासा हॉरिझॉन्टली पुढे जाईल. मग त्याने काय केलं, याच्या ओरिजिनल पोझिशनपासून इथंपर्यंत एक्स एवढं डिस्टन्स लॉन्जिट्युडल म्हणजे आडवं कव्हर केलं आणि वाय एवढं म्हणजे उभं डिस्टन्स इथून ते त्याच्या सेंटरपर्यंत वाय एवढं डिस्टन्स खाली पाण्यामध्ये तो बुडला. तर ज्यावेळेस तो पाण्यामध्ये बुडला किंवा त्याला पाण्यामध्ये बुडवलं, ते बुडवण्यासाठी पूर्णपणे 100 न्यूटन फोर्स त्याला अप्लाय झालं का रे? खाली बुडवलं का 100 न्यूटन पूर्णपणे? नो नो. नाही. अगदी बरोबर ना. 100 न्यूटन ह्या पूर्ण फोर्सने त्या लाकडी ठोकळ्याला पाण्यामध्ये बुडवलेलं नाहीये, किंवा 100 न्यूटन ह्या पूर्ण फोर्सने त्या लाकडी ठोकळ्याला पुढे राईट साईडला ढकललेलं नाहीये. एवढं तर क्लिअर आहे? मग मला सांगा, त्या 100 न्यूटन पैकी किती फोर्सने त्या लाकडी ठोकळ्याला पाण्यामध्ये बुडवलं आणि 100 न्यूटन पैकी किती मॅग्निट्यूडने त्या लाकडी ठोकळ्याला पुढे राईट साईडला ढकललं? नाही झेपलं. आणखी एक सिंपल एक्झाम्पल देतो तुम्हाला मी, जस्ट मिनिट. समजा इथं अशी केस आहे, पाणी आहे, हा लाकडी ठोकळा पुन्हा एकदा आहे वरती तरंगतोय, याच्यावरती आपण असं व्हर्टिकली डाऊनवर्ड 100 न्यूटन फोर्स लावलं. काय होईल लाकडी ठोकळा? सांगा बरं आता. मध्ये Yes. बुडेल. तो खाली बुडेल सरळ, बरोबर आहे का? दिस बुडेल. विल मूव्ह व्हर्टिकली डाऊनवर्ड लाईक दिस, हा. आणि त्याचं डिस्प्लेसमेंट फक्त आणि फक्त डाऊनवर्ड डायरेक्शनला वाय एवढं होईल, बरोबर? ही पहिली केस आहे आपली, ही सेकंड केस आहे. आता मी थर्ड केस घेतो. समजा असं पाणी आहे, पुन्हा एकदा आपण पाण्याच्या कडेला उभा आहोत, ओके, इथं जमीन आहे समजा, आपण ग्राउंड आहे, इथं पाणी आहे, इथं लाकडी ठोकळा आहे असा, आणि या लाकडी ठोकळ्याला या साईडने आपण 100 न्यूटन फोर्सने पुढे लात मारली. काय होईल सांगा आता लाकडी ठोकळ्याचं? खाली जाईल का पाण्यामध्ये ते? नाही. मग काय होईल रे? ते सरळ समोर जाईल. सरळ समोर जाईल, बरोबर आहे का? समजा तो इथंपर्यंत आला, याने डिस्टन्स किती कव्हर केलं? समजा एक्स मीटर एवढं डिस्टन्स कव्हर केलं, 100 न्यूटन फोर्स लावला, सरळ पुढे गेला. आडवा फोर्स लावला, सरळ आडवा पुढे गेला. उभा फोर्स लावला, सरळ खाली गेला. आता इथं इन्क्लाइन लावलाय, म्हणजे तो सरळ खालीही जाणार नाही आणि सरळ पुढेही जाणार नाही, बरोबर? म्हणजे काही अंतर तो खाली पाण्यामध्ये बुडेल आणि काही अंतर तो सरळ पुढे जाईल. इथंपर्यंत कळालंय? हो. सर. हो. हो. रिपीट करायचं आहे? समजलं सर. समजलंय. आता मग आपल्याला काय करायचं आहे, ज्या वेळेस आपण असा इन्क्लाइन फोर्स लावला, काठी आपण तिरकी केली, त्यावेळेस तो लाकडी ठोकळा सरळ खालीही गेला नाही, सरळ पुढेही गेला नाहीये. इथं आपण काठीने सरळ खाली ढकलला, पाण्यात बुडला, काठीने सरळ पुढे ढकलला, सरळ पुढे निघून गेला. परंतु इन्क्लाइन काठी लावल्यामुळे तो थोडा खाली गेला पाण्यामध्ये आणि थोडा पुढे सरकला. मग जो पुढे सरकला या डायरेक्शनला, त्यासाठी ह्या 100 न्यूटन पैकी काहीतरी फोर्स जबाबदार असेल की नाही त्याला ढकलायला पुढं? हो हा. सर. आणि त्याला खाली ढकलण्यासाठी सुद्धा ह्या 100 न्यूटन पैकीच काहीतरी फोर्स जबाबदार असेल. मग हो, या सर. 100 न्यूटन पैकी किती फोर्सने त्याला व्हर्टिकली खाली ढकललं आणि 100 न्यूटन पैकी किती फोर्सने त्याला एक्स ॲक्सिसला ढकललं, ते आपल्याला काढायचं आहे आता. मग ते कसं काढणार? त्याचा अँगल आपल्याला माहिती आहे 30 डिग्री. ह्या अँगलने आपण ती काठी लावली होती, अशी अशी तिरकी लावली होती, आणि तिचा अँगल हा इथं, हा इथला अँगल हा 30 डिग्री होता. हाऊ टू गो फॉर?
बोला कसं काढणार होतं हे बघा. आज केस आहे, हा लाकडी ठोकळा आहे, ही काठी आहे, ही काठी आपण काय केली अशी इन्क्लाइन केली, काठी क्लिअर दिसेल, हा इन्क्लाइन केली आणि हिने आपण ढकलतोय लाकडी ठोकळ्याला. लाकडी ठोकळा सरळ थोडासा पुढं जाईल असं आणि थोडासा खाली बी जाईल. मग त्याला पुढं ढकलणारा किती फोर्स आहे आणि खाली ढकलणारा किती फोर्स आहे, दॅट वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट. सो हाऊ टू गो फॉर तर 30 ला डायगोनल म्हणून समजायचं. 30ला काय करायचं म्हटलंय, डायगोनल म्हणून समजायचं. डायगोनल. वन सेकंड, हां बरोबर आहे, हां गो हेड. सर 30 ला डायगोनल समजून त्याला पॅरलोग्राम लावला. पॅरलोग्राम लॉ जर का लावला आपल्याला, आपल्याला रिझल्टंट माहिती आहे, म्हणजे 30 हा तुम्ही सॉरी 100 हा तुमचा रिझल्टंट असेल, बरोबर ना. त्याच्यापेक्षा उलटं बघायचं होतं, उलटं पाठीमागलं. आपण कॉम्पोजिशनमध्ये काय करत होतो, एक मिनिट मी पाठीमागच्या पेजला जातो, जस्ट अ मिनिट, आय विल गो टू द प्रिव्हियस पेज. हां, इन दिस पेज इथं बघा आपण काय करत होतो, F1 आणि F2 दोघं ॲड केले, रिझल्टंट मिळाला. पण नंतर काय केलं आपण, समेशन FX काढलं, FY काढलं, इथं रिझल्टंट 0 होता. या केसमध्ये आपण काय केलं, इथल्या केसमध्ये समेशन FX काढलं म्हणजे 2 फोर्सेसचं 1 केलं, समेशन FY काढलं 2 फोर्सेसचं 1 केलं, बरोबर. 10 मिळालं, ते इकडं कुठेतरी येत होतं असं, बरोबर. त्यांचा रिझल्टंट इकडे येत होता. आपल्याकडे हे दोघं होते, हा 10 होता, हा 10 होता. इथं आपण काय म्हटलं की या स्टोनला जर का आपण फोर्स लावलेला असेल तर तो स्टोन हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये डिस्प्लेस होईल, तो दगड हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असा पुढं पुढं जाईल. मग त्यासाठी आपण काय म्हटलं की हा 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शनला ओढेल आणि हा 10 न्यूटन त्याला वाय डायरेक्शनला ओढेल, आणि त्या दोघांचं कॉम्पोज केल्यानंतर ना जो काही मिळेल तो म्हणजे नेट रिझल्टंट असेल, कंबाईन केलं तर, बरोबर. आता आपल्याकडे काय आहे, हा रिझल्टंट आहे आपल्याकडे 100 न्यूटनवाला 30 डिग्री अँगलवाला, आणि आपल्याला काय पाहिजे आहे, आपल्याला हे एक्स कॉम्पोनंट त्याचा, जस्ट मिनिट आय वुड लाईक टू गो फॉर, हा त्याचा एक्स कॉम्पोनंट पाहिजे आहे आपल्याला आणि हा त्याचा वाय कॉम्पोनंट पाहिजे आहे. म्हणजे रिझल्टंटचा एक्स कॉम्पोनंट म्हणजे RX म्हणजेच समेशन FX, आणि रिझल्टंटचा वाय कॉम्पोनंट म्हणजेच RY म्हणजेच समेशन FY पाहिजे आपल्याला. म्हणजे त्याचे काय असणार, ते दोन इथं आपल्याकडे कॉम्पोनंट असणार, कोणाचे, तर या 100 न्यूटनचे. म्हणजे आपल्याकडे कोण आहे सध्याला अवेलेबल, आपल्याकडे हा 100 न्यूटन रिझल्टंट आहे. एक मिनिट, हा मी दुसरी स्केच घेतो, एकच मिनिट, जस्ट हां. सपोज दॅट दिस इज अवर 100 न्यूटन फोर्स जो दिलेला आहे आपल्याला. हा एकटा काय करायला लागलाय, हा जो लाकडी ठोकळा होता त्याला असा खालीही ओढतोय आणि पुढेही ढकलतोय. मग आपल्याला काय पाहिजे, तर तो एक्स ॲक्सिसला किती ढकलेल, मी इथून एक्स ॲक्सिस काढतो, आणि इकडं वाय ॲक्सिसला किती ढकलेल, हा आपला वाय ॲक्सिस आहे, आणि हा याचा अँगल 30 डिग्री आहे. म्हणजे आपल्याला या फोर्सचा Fचा एक्स कॉम्पोनंट अलॉंग द एक्स ॲक्सिस FX पाहिजे आहे आणि अलॉंग द वाय ॲक्सिस FY पाहिजे आहे. आणि याला आपण काय म्हणतो, तर या दोघांना आपण या फोर्सचे ऑर्थोगोनल किंवा रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स म्हणतो. आणि हे जे दोन कॉम्पोनंट तयार होतात त्या कॉम्पोनंट्सला आपण या 100 न्यूटनचे रिझॉल्व्ड पार्ट्स असं सुद्धा म्हणतो. मग माझं मत असं आहे, माझा क्वेश्चन असा आहे की हा FX किती असेल आणि FY किती असेल आउट ऑफ 100. एनीवन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाय करून किती झाले, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाय करून काढू शकतो. कसं, बरोबर, अगदी बरोबर आहे. हां Sir, cos 30 equal to fx upon 100. My fx is equal to 100 into cos 30. अगदी बरोबर आहे. वन सेकंड प्लीज डू रिपीट इट. fx is equal to 100 into cos 30. अगदी बरोबर आहे. आणि FY इज इक्वल्स टू 100 into sin 30. अगदी बरोबर आहे. बाळा कसं आलं मला सांग बरं हे साइन आणि कॉस रे. इट्स ॲब्सोल्युटली करेक्ट. 100 न्यूटन द रिझल्टंट आहे, तिथून x आणि y ऍक्सिस वर परपेंडिक्युलर काढायचा, ते राईट अँगल ट्रायंगल फॉर्म होतात. ग्रेट. व्हॉट वी हॅव टू डू,
मी थोडंसं एक्सपांड करतो इकडे त्याला. दिस इज अवर एक्स ॲक्सिस. जस्ट मिनिट, हॉरिझॉन्टल काय येईना ते. आय वुड हॅव टू गो फॉर अ हॉरिझॉन्टल लाईन. जस्ट मिनिट. सपोज दॅट दिस इज अवर एक्स ॲक्सिस, दिस इज अवर वाय ॲक्सिस, ओके, अँड दिस इज अवर फोर्स. बरोबर. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, जस्ट ड्रॉप द परपेंडिक्युलर. याच्यावरती आपल्याला परपेंडिक्युलर ड्रॉप करायचं आहे. दिस इज अवर फोर्स. दिस इज फोर्स ॲप. दिस इज इट्स अँगल ॲज 30 डिग्री. फक्त इथून एक परपेंडिक्युलर ड्रॉप करायचा असा आहे त्याच्यावरती. ओके, सो दिस विल बी अ परपेंडिक्युलर टू द एक्स ॲक्सिस, म्हणजे वायला पॅरल काढला. बरोबर. म्हणजे याच्या अलॉंग जो तुमचा कंपाऊंड असणार तो काय असणार, तुमचा फोर्सचा एक्स कंपाऊंड असणार, आणि व्हर्टिकली जो होता तो कोण तुमचा वाय कंपोनंट. म्हणजेच हे व्हर्टिकली डाउनवर्ड काय इंडिकेट करत आहे, तर एफ वाय इंडिकेट करत आहे. समजा हा ट्रायंगल तुमचा ABC असा ट्रायंगल आहे, ABC असा ट्रायंगल आहे. याच्यामध्ये जर का तुम्ही sin 30 घेतलं तर काय येईल सांगा बरं. sin 30 इज इक्वल्स टू, बोला. हा, sin 30 काय असेल याच्यामध्ये, 1/100. दिस फोर्स F, दिस फोर्स F इज 100. हां, बोला आता. sin 30 समोरची बाजू भागिले कर्ण, बरोबर ना, अपोजिट साइड बाय हायपोटेनियस. समोरची बाजू कोण आहे, अपोजिट साइड कोण आहे, FY डिवायडेड बाय हायपोटेनियस कोण आहे, 100. म्हणजेच काय लिहितं, FY इज इक्वल्स टू 100 साइन ऑफ 30. ओके. सिमिलरली टेक द cos 30. बोला, cos 30 काय असेल रे, ऍडजस्टंट बाय हायपोटेनियस. बरोबर ना. fx by 100. That is fx is equals to 100 cos. आलं लक्षामध्ये येतं, लक्षात आलं का सर्वांच्या. म्हणजेच या 100 पैकी या ब्लॉकची राईट साईडला होणारी जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती fx ने होतीये, आणि y ला होणारी डिस्प्लेसमेंट ही fy मुळे होते. fy किती आहे तर 100 sin 30 आहे. sin 30 म्हणजे किती, हाफ, म्हणजेच 50 न्यूटन एवढा फोर्स याला खाली ढकलतोय. बरोबर ना. येस सर. आणि cos 30 0.866. बरोबर ना. अरे बरोबर का, चेक करा. And another one thing which I forgotten to tell you, all of you have to purchase the scientific calci FX 991. 550 ते 600 700 दरम्यान त्याची प्राइस असेल. तुम्हाला थ्रूआउट इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयर ते तुम्ही तुमच्या आयुष्यभर जेवढे दिवस काय तुम्हाला जिथं जिथं मॅथ्स लागणार आहे तिथं तिथं तुम्हाला ते कॅल्सी हा तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. ओके. सो वी हॅव टू गो फॉर द FX 991 कॅल्सी कंपल्सरी. तुम्हाला मी पुढच्या लेक्चरला दाखवतो, माझ्याकडे आहे FX 991. सर्वांनी घ्यायचं, सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर म्हणायचं. मार्केटमध्ये गेलं की सायंटिफिक कॅल्सी म्हणायचं, FX 991 घ्यायचा, त्याच्यामध्ये सगळी फंक्शन आहेत. ओके. सो आपण कुठं होतो, FX इज इक्वल्स टू 100 cos 30. बरोबर आहे का. तर 100 cos 30 0.8667 आहे, म्हणजेच हा 86.7 न्यूटन झाला एक्स कंपोनंट. म्हणजेच या लाकडी ठोकळ्याला राईट हँड साईडला ढकलण्यासाठी लावलेल्या पूर्ण फोर्सपैकी 86.7 न्यूटन एवढा फोर्स हा त्याला राईट साईडला ढकलत होता. आणि हे जे दोन आपण कंपोनंट्स काढले FX आणि FY दिलेल्या फोर्सचे, त्याला म्हणायचं किंवा ते कंपोनंट काढण्याच्या पद्धतीला म्हणायचं रिझॉल्युशन. रिझॉल्व करायचं, स्प्लिट करायचं, त्याचे तुकडे करायचे. पण कशा पद्धतीने की त्याच्यावरती होणारा जो इफेक्ट आहे त्या फोर्सचा त्या बॉडीवरती तो बदलला नाही पाहिजे आहे. म्हणजेच काय की जर का या बॉडीवरती आपण इन्क्लाइन फोर्स 100 न्यूटन लावला, त्याच्यामुळे याची डिस्प्लेसमेंट एक्सला आणि वायला झाली, तर नेक्स्ट केसमध्ये आपण तशाच लाकडी ठोकळ्यावरती जर का व्हर्टिकली डाऊनवर्डला वाय कंपोनंट जो आपला 50 न्यूटन होता तो, आणि एक्स डायरेक्शनला जो आपला 86.7 न्यूटन होता तो कंपोनंट जर का लावला,
तर त्या लाकडी ठोकळ्याची होणारी डिस्प्लेसमेंट ही तेवढीच पाहिजे आहे जेवढी त्या 100 न्यूटन ह्या 30 डिग्री अँगलने लावलेल्या फोर्समुळे होणार होती. म्हणजे थोडक्यात काय, रिझॉल्युशन करायचं म्हणजे काय, तर दिलेल्या फोर्सचे कंपोनंट काढायचे, त्याला स्प्लिट करायचं, त्याचे तुकडे करायचे. कशा पद्धतीने स्प्लिट करायचा, कशा पद्धतीने त्याचे पार्ट्स पाडायचे, तर त्या फोर्सचा जो मूळचा जो परिणाम होता, इफेक्ट होता त्या बॉडीवरचा, तो अजिबात बदलला नाही पाहिजे. त्याला म्हणायचं रिझॉल्युशन करणे. रिझॉल्युशनमध्ये आपण एकाचे 2 पार्ट केले, कंपोजिशनमध्ये आपण दोघांचे किंवा अनेकाचा एकच तयार केला. सो कंपोजिशन अँड रिझॉल्युशन बोथ आर एक्झॅक्टली अपोजिट टू इच अदर. कंपोजिशनमध्ये आपण कॉम्बिनेशन करतोय, रिझॉल्युशनमध्ये आपण सेपरेशन करतोय, नंबर ऑफ पार्ट्स काढतोय त्याचे. मग जर का कंपोजिशन करत असताना आपण किती फोर्सेसचा रिझल्टंट काढू शकेल रे बाय द वे? जास्तीत जास्त किती फोर्सेसचा रिझल्टंट आपण काढू शकेल सांगा बरं? असं काही लिमिट असेल का रे त्याला, की आपण एवढ्याच फोर्सेसचा रिझल्टंट काढू शकेल? बोला, एका फोर्सात, 2 फोर्सात, 10, 100, 1000, हाऊ मेनी फोर्सेस इट्स पॉसिबल टू कन्व्हर्ट देम इनटू अ सिंगल फोर्स. म्हणजे त्याचा रिझल्टंट काढणं आपल्याला शक्य आहे. किती फोर्सेसचा आपण काढू शकेल रे? सर किती पण? कितीही फोर्सेसचा, म्हणजे n नंबर ऑफ फोर्सेस वी कॅन से. ओके, n नंबर ऑफ फोर्सेसचा आपण रिझल्टंट फोर्स काढू शकतोय. म्हणजे n नंबर ऑफ फोर्सेस आपण एकत्र करू शकतोय, कंबाईन करू शकतोय त्यांना. तर मग एका फोर्सला आपण किती पार्ट मध्ये डिवाइड करू शकू रे? एका फोर्सला आपण n नंबर ऑफ पार्ट्स मध्ये. बऱ्याच वेळा हा प्रश्न MCQ ला विचारलेला आहे युनिव्हर्सिटीमध्ये. अ गिवन फोर्स कॅन बी रिझॉल्व्ड इनटू हाऊ मेनी कंपोनंट्स? ऑप्शन असतात 2, 3, 4 अँड n. सो वी कॅन रिझॉल्व अ गिवन फोर्स इनटू n नंबर ऑफ कंपोनंट्स. कारण रिझॉल्युशन कंपोजिशन दोघे एकमेकाच्या अपोजिट आहेत. कंपोज करतोय आपण, मिक्स करतोय हजारो फोर्सेस, n नंबर ऑफ फोर्सेस जर का आपण एकत्र करू शकत असेल तर याचा अर्थ n नंबर ऑफ फोर्सेस जी कंबाईन झाली त्यांना आपण सेपरेट करू शकतोय, स्प्लिट करू शकतोय. आणि ज्या वेळेस आपण रिझॉल्युशन हे 2 कंपाऊंड्समध्ये करतो, म्हणजे एक्स आणि वाय कंपाऊंडमध्ये करतो, व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टलमध्ये करतो, त्यावेळेस त्या रिझॉल्युशनला ऑर्थोगोनल रिझॉल्युशन असं म्हणायचं, किंवा त्याला रेक्टँग्युलर रिझॉल्युशन असं म्हणायचं. रेक्टँग्युलर का? कारण रेक्टँगलच्या 2 साईडमधला अँगल हा 90 डिग्री असतो. ऑर्थोगोनल मध्ये कसं असतं की सर्वच्या म्हणजे 4 साईडचा जो काय अँगल राहणार कॉर्नरमधला तो बरोबर 90 डिग्री राहतो. मोस्ट प्रेफरेबल वर्ड हिअर इज ऑर्थोगोनल. So resolution, whatever the resolution we are having in our study, that is often orthogonal resolution. कळाले रिझॉल्युशन म्हणजे काय, कंपोजिशन म्हणजे काय? ओके, नाव विल कम टू दिस एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल आपलं सॉल्व्ह करायचं राहिलं होतं, ते आपण सॉल्व्ह करूयात आणि नंतर आपण पुढच्या पार्टला जाऊया. आता इथं हा 20 न्यूटन वाय ॲक्सिसला आहे, 10 न्यूटन एक्स ॲक्सिसला आहे, परंतु हा 30 न्यूटन जो आहे तो इन्क्लाइन आहे. म्हणजे ज्या वेळेस आपण समेशन एफ घेऊ त्यावेळेस समेशन एफ घेताना आपल्याला या 30 न्यूटनचा एक्स कंपोनंट घ्यावा लागेल. तो कुठं असेल? तो या साईडला असेल. दिस विल बी एफ एक्स कंपोनंट ऑफ 30 न्यूटन, आणि हा असेल याचा वाय कंपोनंट या साईडला जाणार. बरोबर. मग आपण काय करतो, रिझॉल्व्ह करतोय. मी इथं केलं बघा, त्याची लाईन ऑफ ॲक्शन आहे तशी काढली. त्याच्या बेसच्या पाठीमागं ह्याचा जो बेस आहे, ॲरोचा बेस, त्या ॲरोच्या बेसच्या पाठीमागं हॉरिझॉन्टल लाईन काढली, व्हर्टिकल लाईन काढली. आणि ह्या लाईन्स का काढायच्या? कारण आपल्याला कळतं की बाबा रे फोर्स कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, फर्स्टमध्ये आहे, सेकंडमध्ये आहे, थर्डमध्ये आहे की फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये आहे. तर इथं पुन्हा साइन कन्व्हेन्शन लागतं. जर का फोर्स हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असेल तर त्याचा एक्स आणि वाय कंपोनंट हा पॉझिटिव्ह असेल, निगेटिव्ह असेल, की पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असेल, की निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल? पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. का बरं रे बाळांनो? अगदी बरोबर आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ऑल पॉझिटिव्ह. राईट.
फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ऑल पॉझिटिव्ह, दोन्ही पॉझिटिव्ह, एक्स वाय पॉझिटिव्ह झाला. म्हणजे हा एफ एक्स काय असणार, तर एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 30 कॉस 30 आणि एफ वाय विल बी इक्वल्स टू 30 साइन 30. बरोबर. आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, रिझॉल्युशन करत असताना ज्या ॲक्सिस बरोबर त्याचा अँगल दिलेला असतो त्या ॲक्सिस बरोबरचा कॉम्पोनंट हा नेहमी कॉस येतो. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण बघितलं होतं अँगल हा एक्स ॲक्सिसला होता, त्याचा त्याचा एक्स कॉम्पोनंट हा कॉस कॉम्पोनंट आला. ज्या ॲक्सिसच्या अलॉंग त्याचा अँगल त्या ॲक्सिसच्या अलॉंगचा कॉम्पोनंट कॉस कॉम्पोनंट. एक्स ॲक्सिसला अँगल एक्स कॉम्पोनंट कॉस कॉम्पोनंट. म्हणजे इथं बघा एक्स ॲक्सिसला अँगल आहे 30 डिग्री, एक्स कॉम्पोनंट कॉस कॉम्पोनंट, राहिलेला कॉम्पोनंट हा साइन कॉम्पोनंट. मग मला सांगा आता या फोर्स सिस्टमची समेशन एफ एक्स काय येईल? व्हॉट विल बी समेशन एफ एक्स फॉर दिस फोर्स सिस्टम? Hmm. 15√3. वन बाय वन सांगा, वन बाय वन फोर्स वाईज सांगत चला. हा फोर्स येईल का रे 20 न्यूटन समेशन एफ एक्स मध्ये? नाही येणार. बरोबर. हा येईल का 10 न्यूटन? समेशन एफ एक्स मध्ये हा 10 न्यूटन येणार का? Yes, sir. पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह, कारण राईट साईडला आहे. बरोबर. 10 लिहिला मी. पुढचा हा 30 आहे तसा येणार नाहीये, त्याचा कॉम्पोनंट कॉस कॉम्पोनंट अलॉंग द एक्स वाला येणार. तो पॉझिटिव्ह येणार की निगेटिव्ह येणार? Positive. प्लस एफ एक्स दॅट इज 10 प्लस 10 कॉस 30. बरोबर. म्हणजेच 10 प्लस कॉस 30 म्हणजे 0.867. बरोबर आहे का? म्हणजे 8.66 काहीतरी हे 8.67 समथिंग आहे. म्हणजेच दिस इज अबाउट 18.67 न्यूटन समथिंग लाईक दॅट. ओके. हा समेशन एफ एक्स मिळाला. हा पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे नेट समेशन अलॉंग द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस आहे. सिमिलरली समेशन एफ वाय आय वॉन्ट टू गो फॉर. सांगा काय केलं समेशन एफ वाय मध्ये कोण कोण येईल मला फक्त सांगा याच्यामधलं. 20 Newton and 20 plus 20 sin 30. 20 न्यूटन आहे तसा येणार. पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह रे? Positive. बरोबर. प्लस आता या 30 न्यूटनचा वाय कॉम्पोनंट म्हणजे एफ वाय येणार हा. बरोबर. आणि हा एफ वाय काय आहे? 30 साइन 30 आहे. साइन 30 किती असतं रे? 1/2. 1/2. One म्हणजे हे half. किती येणार? 15 येणार की 15 येणार? 15 की 15? Same as Same. Okay. So what is the net summation then? 35. 35 न्यूटन आलं. बरोबर. दोघं पॉझिटिव्ह आहे. मग काय करायचं? पुन्हा एकदा एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस काढायचं आणि ते रिप्रेझेंट करायचे. वाय ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिस, समेशन एफ एक्स पॉझिटिव्ह आहे. सो दिस इज अवर समेशन एफ एक्स. इट्स 18.67. Newton. समेशन एफ वाय पॉझिटिव्ह आहे. न्यूटन हा सॉरी हा. आणि समेशन एफ वाय वन्स अगेन पॉझिटिव्ह. इट्स 35 न्यूटन्स. त्याचा रिझल्टंट कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये असेल रे आता? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये. अगदी बरोबर. सो दिस विल बी अवर रिझल्टंट आर अँड दिस विल बी इट्स अँगल अल्फा. आर इज इक्वल्स टू रूट एफ एक्स स्क्वेअर प्लस एफ वाय स्क्वेअर आणि अल्फा इज इक्वल्स टू टॅन इनवर्स एफ वाय बाय एफ एक्स. झिपलं? Yes, sir. बिलीव्ह मी दॅट आपलं जे काही अप्लाइड मेकॅनिक्स इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स आहे ते सर्वच्या सर्व फोर्स रिझॉल्व करणे, रिझल्टंट काढणे, मोमेंट काढणे याच्यावरतीच आहे, इन्क्लुडिंग सेकंड सेक्शन. नो डाऊट दिस इज अन बेसिक पार्ट. मी तुम्हाला फक्त सध्या डिस्कस करतोय. आपण एक्झाम्पल्स वगैरे प्रॅक्टिस रेग्युलरच्या वेळेस तुमचं ते पूर्णपणे होऊन जाईल. ओके. बट टाइम बिंग आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दॅट व्हॉट इज द सिलेबस अँड हाऊ टू गो फॉर, व्हॉट इज इट्स कंटेंट एक्सेट्रा. फक्त बेसिक पार्ट मी सध्याला घेतो तुम्हाला. पूर्ण नंतर तुम्हाला मी ते पूर्ण इन डेप्थ घेणार आहे. हे कळाले सर्वांना? बेसिक थोडंफार लक्षात आलंय?
Yes, sir. ओके. Sir. Yes, sir. मेकॅनिक्स सोपं वाटतं की अवघड वाटतंय? Easy. मेकॅनिक्स हा सब्जेक्ट अतिशय सोपा आहे, अतिशय स्कोरिंग आहे. ओके, फक्त बेसिक कळायला पाहिजे कुठून काय होतंय. ते जर का कळालं तर मग सगळ्या गोष्टी आपल्याला क्लिअर कट होतात. नाहीतर गाडी चालवायला बसलोय आणि ब्रेक मारण्याऐवजी जर का ऍक्सिलेटर दाबला, काय होईल रे? गाडी पुढे जाणार. तसं नाही व्हायला पाहिजे. मेकॅनिझम लक्षात घ्यायचं, बेसिक लक्षात घ्यायचं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लक्षात घ्यायचे. कॉन्सेप्ट लक्षात आले की तुमचा 100% स्कोर होणार म्हणजे होणारच. ओके, Yes, sir. हे झालं आपलं 1.1 बद्दल. सेकंड पार्ट जो आहे 1.2 ते कॉम्पोजिशन आपण बघितलं. आता कंबाईन करणे, रिझोल्युशन बघितलं आपण, स्प्लिटअप करणे. ओके, हे रिझल्टंट काढण्याच्या मेथड आहेत, अनालिटिकल मेथड आहे. समेशन एफ एक्स काढा, समेशन एफ वाय काढा, आर काढा, अल्फा काढा, आणि नंतर ना फॅरिग्नन्स थिअरमने पुढे येणार आहे आपल्याला. तो त्याचा शॉर्टेस्ट डिस्टन्स काढा, डी काढा रिझल्टंटचं. मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे काय असतं ते वगैरे. आणि ग्राफिकल मेथड आपण बघितली, पॅरलोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलिगॉन लॉ, हे त्याच्यामध्ये येतं. आणि बोज नोटेशन्स जे आपण ए बी सी डी जे वापरले की नाही फोर्सेसमधला स्पेस दाखवण्यासाठी, त्याला आपण बोज नोटेशन असं म्हणतो. तुम्हाला मी त्यावेळेस सगळं क्लिअरमध्ये सांगेन. ते झालं आपलं युनिट नंबर 1 बद्दलचं. तर युनिट नंबर 2 जे आहे ते आपलं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज आहे. तुम्हाला बऱ्याच वेळा म्हणजे नंबर ऑफ द टाइम्स प्रत्येक वेळेस तुम्हाला राईट हँड साईडला इथं 16 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स असं दिसत असेल. तुमच्या डोक्यात सारखा प्रश्न असेल की बाबा हे 16 मार्क्स 16 मार्क कशाचे आहे. सो दोज आर द टेंटेटिव्ह मार्क्स और टेंटेटिव्ह वेटेज ऑफ द युनिट इन द फायनल एक्झामिनेशन. तुमची जी युनिव्हर्सिटीची जी फायनल एक्झाम होते त्या फायनल एक्झाममध्ये असणारं ते टेंटेटिव्ह वेटेज आहे तुमचं 16 मार्काचं या सब्जेक्टचं, सॉरी या युनिटचं. ओके, तर मला सांगा याच्या नावामध्ये भरपूर काही दडलेलं आहे. इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज. रिजिड बॉडीज आपण बघितलंय. रिजिड बॉडी म्हणजे कशा बॉडीज की ज्यांच्यावरती फोर्स लावल्यानंतर ना इफेक्ट होत नाही, काहीही इफेक्ट होत नाहीये. नो चेंज ऑफ साईज अँड शेप. त्यांना रिजिड बॉडी. दगड, दुसरा दगड आणून आपटा त्याच्यावरती, त्याला काही होणार नाहीये अप टू सर्टेन लिमिट. दॅट इज रिजिड बॉडी. पुढचा माझा जो प्रश्न असेल तुम्हाला तो म्हणजे इक्विलिब्रियम म्हणजे काय. कॉन्स्टंट म्हणजे काय रे बाळा? अगदी बरोबर आहे, पण म्हणजे काय? काय कॉन्स्टंट? काय कॉन्स्टंट? फोर्स In a balanced state. In balance condition. ओके, ग्रेट. आणखी equal forces on two bodies. इक्वल फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉडी. ओके, Action and reaction are equal. ऍक्शन रिॲक्शन आर इक्वल. ग्रेट. ओके, तुम्हाला मी सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतो इक्विलिब्रियम म्हणजे काय. नो हालिंग, नो डुलिंग. नंदीबल पाहिला? नंदीबल कधी ऐकले का? नंदीबल, हो. नंदीबल काय करतो रे? हो. अरे नंदीबल काय करतो? मान हलवतो. मान हलवतो, बरोबर. त्याला म्हणायचं डुलणे. डुलनेच ना, हा. डुलक्या मारणे वगैरे. डुलक्या मारल्या असेल तुम्ही बऱ्याच वेळा क्लासमध्ये वगैरे, बरोबर ना. आता मारतोय. किंवा बऱ्याच वेळा आपण टीव्ही वगैरे पाहताना बऱ्याच वेळा एखादं का म्हणजे आपल्याला झोप येते किंवा प्रवासामध्ये आपण बऱ्याच डुलक्या मारतो, त्याला म्हणायचं डुलणे. ओके, आणि हलणे म्हणजे काय? आपली जी होणारी हालचाल आहे, आपण जी पोझिशन आपली बदलत राहतो त्याला आपण हलणे म्हणतो. ज्या वेळेस आपली हालचाल होत नाहीये, आपलं रोटेशन होत नाहीये, त्यावेळची कंडिशन म्हणजे इक्विलिब्रियम कंडिशन झाली. नो हलिंग, नो डुलिंग, मराठीमध्ये, प्युअर मराठीमध्ये. अशा कंडिशनला इक्विलिब्रियम कंडिशन म्हणतात. मग सांगा बरं मला एखादं एक्झाम्पल असं इक्विलिब्रियमचं, एखादा ऑब्जेक्ट सांगा की जो इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असा. Thumbs. वन सेकंड, मला आवाज नाही आला मला. Eight. एक मिनिट. आय थिंक नाव आय एम नॉट गेटिंग द साऊंड यार. जस्ट मिनिट. एक मिनिट, आवाज का येत नाही? एकच मिनिट.
तेच म्हणा आवाज याचा माईकचा आवाज कुठे आहे? याचा आवाज कुठे आहे? नाही हो. एक मिनिट नाही याला नाही आहे कुठे नाही याला नाही आहे. हो आहे एक मिनिट आहे सापडलं सापडलं जस्ट मिनिट हां बोला रे आता येते का आवाज स्टोन कशाचं हॅलो. हां हां बोला हां ते क्लिअर होतं आवाज हां पेंडुलम सर. पेंड्युलम कधीचा नाही स्थिर अवस्थेमधला की मोशन मधला स्थिर. स्थिर अवस्थेमधला पेंड्युलम ओके ग्रेट आणखी ऑब्जेक्ट ऑन फ्लोर. ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्लोअर ओके ग्रेट म्हणजे आपण स्लॅबवरती एखादा दगड नेऊन ठेवलेला आहे बरोबर ॲट इट्स ओन इट्स नॉट रोटेटिंग इट्स नॉट स्लाइडिंग घसरत नाहीये फिरत नाहीये नो रोटेशन नो ट्रान्सलेशन ग्रेट Yes. आणखी बिल्डिंग बिल्डिंग नो रोटेशन नो ट्रान्सलेशन कधी कधी पाहिलंय बिल्डिंग आता थोडी स्टॅच्यूज ग्रेट स्टॅच्यू कधीही आपण हलवल्याशिवाय किंवा आपण रोटेट केल्याशिवाय रोटेट होत नाहीयेत अगदी बरोबर आहे ग्रेट हां आवाज नाही क्लिअर झाला मला तुझा ब्रिज ब्रिज ओके अगेन so many examples are there towers most of non-living things okay great dam someone has asked in the chat box that what about the notes don't worry about the notes you will not require any notes okay आणखी नाही म्हणा असं इक्विलिब्रियम कंडिशन मधलं रोड ओके mountain trees etc are the examples of a equilibrium position. Now I would like to take an help of a screen okay just a minute you have to just tell me that what does it mean exactly. Suppose that this object block I would like to go for suppose that this is a block which is kept on a floor आपण काय केलं आहे एका फ्लोअरवर त्याला ठेवलेला आहे जस्ट मिनिट आय वुड लाईक टू गो फॉर द फ्लोर ऑल्सो हिअर तर इट हॅज बीन केप्ट नाउ टेल मी इफ नो फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन इट इज इट इन इक्विलिब्रियम yes sir okay now I am applying equal and opposite force say equal and opposite means of same magnitude say here right hand side 10 newton left hand side 10 newton is it in a equilibrium now yes sir I am passing the forces through its center Yes, sir. 100 newton vertically upward 100 newton vertically downward is it in equilibrium now yes sir Yes, sir. yes sir okay just a minute Now consider these two forces of a magnitude say 200 Newton each at this corner and this is a 200 Newton at this corner. Now, is this object is in equilibrium? no What about the resultant firstly? What about the resultant? Zero. Resultant will be 0 once again. Yes. बरोबर का बघा अपवर्ड 100 आहे डाऊनवर्ड 100 आहे प्लस मायनस 0 झाला राईट साईडला 10 आणि 200 आहे म्हणजे सॉरी 10 राईट साईडला इकडं आहे बरोबर हा 200 राईट साईडला येतोय म्हणजे 210 राईट साईडला येत आहे हा 200 लेफ्टला जातोय हा 10 लेफ्टला जातोय म्हणजे 210 लेफ्टला आहे 210 राईटला आहे पुन्हा रिझल्टंट 0 झाला
परंतु हा Yes. इक्विलिब्रियमला नाही आहे. अगदी बरोबर, हा इक्विलिब्रियमला नाही आहे. रिझल्टंट 0 आहे, म्हणजे ट्रान्सलेशन 0 आहे. ट्रान्सलेटरी इफेक्ट ऑफ दिस फोर्सेस इज अ 0. बट व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन नाव हिअर? गोल फिरणार. गोल फिरणार. अगदी बरोबर. क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज रे बाळा? क्लॉकवाईज. Clockwise. It will rotate in a clockwise direction, means there is a rotation. There exists a rotation, and for equilibrium both translation and rotation must be 0. ज्या वेळेस ट्रान्सलेटरी इफेक्ट आणि रोटेटरी इफेक्ट हे दोन 0 असतील त्यावेळेस तो ऑब्जेक्ट हा कंपल्सरी आपला इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये असणार आहे. आता कळालं इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? यस सर. तुम्ही ते हे पाहिलं का रे? तुम्ही ते तारेवरचा खेळ पाहिला का? असं असतं बघा, ते तारेवरून चालतात बघा, ते पाहिलंस? हो सर. पाहिलं का? ती कंडिशन आहे, ती इक्विलिब्रियम कंडिशन आहे का रे? बघितले. No sir. आवाज थोडा कट होतो रे मला, काय कळलं नाही. कोण काय म्हटलं तेच मला लक्षात आलं नाही. No sir. त्या तारेवरून ज्या वेळेस ती लहान मुलगी किंवा मुलगा असतो किंवा बऱ्याच वेळा लेडीज असते किंवा बऱ्याच वेळा जेंट्स असतो, तो ज्यावेळेस चालतो किंवा बऱ्याच वेळा त्यांच्या हातामध्ये एक बांबू असतो, असा बरोबर का, असा बांबू असतो पकडलेला, आणि ते बरोबर असं त्या तारेवरून चालत असतात. ते जे चालत असतात, ते चालत असताना कोणती कंडिशन मेंटेन करतात? ती इकडं झुकलं की बरोबर बांबू असा टिल्ट करतात, या साईडला झुकलं की बरोबर बांबू इकडं असा टिल्ट करतात. म्हणजे ते काय मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतात रे? बॅलन्स. मीन्स दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देअर इक्विलिब्रियम. त्यांना जरा वाटलं की आपण रोटेट होतोय, लेफ्टला रोटेट झालं की बरोबर राईटला ते काय करतात, वेट आपलं बॅलन्स करत जातात. मीन्स दे आर ट्राइंग टू बॅलन्स, मीन्स दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देअर इक्विलिब्रियम दो दे आर इन अ मोशन. जरी ते मोशन मध्ये असले तरी सुद्धा ते काय करतात, स्वतःचं इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतात. तर मोशन मधलं इक्विलिब्रियम हे न्यूटननी त्यांच्या लॉ मध्ये आणलं, ते आपण पुढे बघणार आहे. न्यूटनच्या थर्ड लॉ मध्ये त्यांनी कसं सांगितलं, सेकंड लॉ मध्ये एफ इज इक्वल्स टू एम ए, त्याच्यावरती डी एलम्बर्ट्सनी म्हटलं की एफ मायनस एम ए इज इक्वल्स टू 0. ते आपण पुढे पाहणार आहे. तो टाइम बिईंग तुम्हाला इक्विलिब्रियम म्हणजे कळालं का काय असते? नो ट्रान्सलेशन, नो रोटेशन, नो हलिंग, नो डुलिंग. Yes sir. Is it clear with? Okay. Now we'll come to the point now. Equilibrium of rigid bodies. म्हणजे आपल्याला जो स्टडी आहे या युनिटमधला तो फक्त रिजिड बॉडीच्या इक्विलिब्रियमचा आहे. बट बिफोर प्रोसिडिंग टू दॅट आय वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द फोर्स सिस्टीम्स. आपण फोर्स सिस्टीमबद्दल काही डिस्कस केलेलं नाही, बरोबर ना? कोप्लेनर फोर्सेस, कॉन्करंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, नाही ना? ओके. सो चलो, आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट फर्स्टली. सपोज दॅट दिस इज वन ऑफ द प्लेन, किंवा जाऊ द्या मी सरळ तुम्हाला रेक्टँगल, स्क्वेअर असे ब्लॉक घेऊन जातो, म्हणजे आयडियाज क्लिअर होतील, बाकी काही नाही आहे. सपोज दॅट दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तुम्हाला मी शिकवताना पुढे की येणारच आहे सगळ्याच्या सगळं ते. अँड द फोर्सेस आय वुड लाईक टू गो फॉर, सपोज दॅट दिस इज अ फर्स्ट वन, दिस इज अ सेकंड फोर्स, दिस इज अ थर्ड फोर्स, दिस इज अ फोर्थ वन, अँड दिस इज द फिफ्थ वन. ही सगळीच्या सगळी जे फोर्सेस आहेत ती कोप्लेनार फोर्सेस आहेत का रे? माझा पहिला प्रश्न आहे. इज ऑल ऑफ देम आर कोप्लेनार? हो सर. यस सर. का बरं कोप्लेनर आहेत? एकाच प्लेन मध्ये. ते सर्वच्या सर्व एकाच प्लेनमध्ये आहेत. म्हणजेच इफ फोर्सेस ऑर देअर लाईन्स ऑफ ॲक्शन्स, फोर्स पूर्णपणे किंवा त्याची लाईन ऑफ ॲक्शन, म्हणजे लाईन ऑफ ॲक्शन म्हणजे काय? बाण मारल्यानंतर ना, 6 मारल्यानंतर ना आपण IPL मध्ये बघतो बघा, ट्रॅजेक्टरी दाखवतात ते, पाहिले का? ती ट्रॅजेक्टरी म्हणजे ज्या डायरेक्शनने तो ॲरो जाणार आहे ती डायरेक्शन म्हणजे त्याची लाईन ऑफ ॲक्शन असते. मग ती पाठीमाग असेल अशी किंवा अशी पुढे पुढे असेल, त्याची कशी असेल त्याला आपण लाईन ऑफ ॲक्शन म्हणतो. ती लाईन ऑफ ॲक्शन किंवा तो फोर्स इटसेल्फ, अशी सर्वच्या सर्व फोर्सेस किंवा त्यांच्या लाईन्स ऑफ ॲक्शन जर का एकाच प्लेनमध्ये असतील तर त्या सर्व फोर्सेसना कोप्लेनार फोर्सेस असं म्हणायचं. झिपलं? येस सर. आता नेक्स्ट सांगतो तुम्हाला मी. सपोज दॅट दीज आर द फोर्सेस विच आय एम ड्रॉइंग ओव्हर हिअर. आता या सर्व फोर्सेससाठी कॉमन काय आहे रे? या सर्वां बोला. हां
Center. एक म्हणजे त्यांचा प्लेन, सगळे एकाच प्लेन मध्ये आहेत आणि सगळे एकाच पॉइंट मधनं म्हणजे ओरिजिन ओ मधनं पास होत आहेत. इथं काय होतं, सर्वांचा प्लेन कॉमन होता परंतु सगळे वेगवेगळ्या प्लेन मधनं जात होते, सॉरी वेगवेगळ्या पॉइंट मधनं जात होते. म्हणजे हे कसे होते तुमचे को प्लेनार, एका पॉइंट मधनं जात नव्हते, हे एकाच पॉइंट मधनं जात आहेत म्हणून त्यांना कॉन्करंट म्हणायचं. कन्करंट किंवा कॉन्करंट. कॉन्करंट म्हणजे कसे, एकाच पॉइंट मधनं जाणारे, एकाच प्लेन मध्ये आहेत म्हणून त्यांना काय म्हणणार, को प्लेनार. मग यांना काय म्हणणार तुम्ही रे? कोप्लेनर पॅरलल. पॅरलल नाही इथे, नॉन कॉन्करंट. नॉन कॉन्करंट. राईट. एका पॉइंट मधनं जात नाही इथे. को प्लेनार आहेत, एका प्लेन मध्ये आहेत परंतु वेगवेगळ्या पॉइंट मध्ये जातात. को प्लेनार नॉन कॉन्करंट. एकाच प्लेन मध्ये आहेत, एकाच पॉइंट मधनं चालले, को प्लेनार कॉन्करंट झाले. तर थर्ड केस घेतो मी, एक मिनिट. सपोज दॅट वी हॅव अन डिफरंट प्लेन्स काढतो जाता. Suppose that we have this is in one of the plane, and we have another plane like this here. Okay, and now suppose that we have the forces like this. I would like to go for different colors so that we will get idea. Suppose that this is one of the force, this has a second one, here as a third one. Arey yaar, this has a third one, this has a fourth one, then here as this sixth, seventh, and say eighth one. Those are the forces. I have to go for nomenclate them. Suppose this has a F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Okay. 7. Now tell me that force F3, F4, F1 and F2, which type of forces are there? ही कोणत्या टाईपचे फोर्स आहेत रे? F1, F4, F3, F2, 1 2 3 4 ही फोर्सेस कसली आहेत? कोप्लेनर. कोप्लेनार, कॉन्करंट की नॉन कॉन्करंट? नॉन कॉन्करंट. नॉन कॉन्करंट. मी लिहितो साईडला इथं, F1, F2, F3, F4 कोप्लेनार नॉन कॉन्करंट झाले. पुढे बघा, F1 and F3, F1 and F3. F1 F3 असेल किंवा F4 F2 असेल. F1 F3, कोप्लेनर पॅरलल. F1 आणि F3 हे दोघं पॅरलल आहेत का? माझा पहिला प्रश्न, बेसिक प्रश्न माझा. F1 कोप्लेनर लाईक पॅरलल. Parallel. माझा पहिला प्रश्न असा आहे, F1 आणि F3 हे दोघं पॅरलल आहेत का? डायरेक्शन ऑपोजिट आहे. नाही. नाही, डायरेक्शन त्यांची अपोजिट parallel. असू द्या, डायरेक्शन अपोजिट असू द्या, पण पॅरलल आहेत का? आहेत. नाही. नाही. F1 F3, पॅरलल आहेत. F1 and F3 are parallel forces, but their directions are opposite. F1 डाऊनवर्ड येतोय, F3 अपवर्ड जातोय. टेक एक्झाम्पल ऑफ F4 and F2. F4 and F2 दोघं पॅरलल आहेत, लाईन ऑफ ऍक्शन किंवा त्याची डायरेक्शन सेम आहे, बरोबर आहे का? बघा, F4 and F2 दोघांचं डायरेक्शन सेम आहे, दोघं एकमेकांना पॅरलल आहेत. तर F4 आणि F2 ह्या पॅरलल फोर्सेसना लाईक पॅरलल फोर्सेस म्हणायचं. F4 F2 ला काय म्हणायचं? लाईक पॅरलल. पॅरलल आहेत, डायरेक्शन सेम असल्यामुळे त्या दोघांना लाईक पॅरलल म्हणणार.
मग F3 आणि F1 ला कसले पॅरलल म्हणणार रे? Unlike parallel. Unlike parallel. Right. Unlike parallel. Unlike parallel forces. झिपलं पॅरलल फोर्सेस लाईक पॅरलल अनलाईक पॅरलल. हो सर. Yes, sir. आता मला हो सांगा, सर. हो सर. हो सर. माझा पुढचा प्रश्न असा असेल, ए ह्या पॉईंटच्या ठिकाणी येतोय मी इथं. F5, F3 आणि F4 ही कसली फोर्सेस आहेत रे? Coplanar concurrent. Coplanar and concurrent. Concurrent. F4, F5 आणि F3. Coplanar and concurrent. Coplanar concurrent. Coplanar आणि concurrent. मला सांगा, Concurrent फक्त. कॉन्करंट आहेत, Concurrent. कोप्लेनर नाहीत का रे? नाही. नाही आहेत. अगदी बरोबर. दे आर नॉट कॉन्करंट. वाय इज इट सो? बिकॉज इफ यू लुक फॉर द F5, जर का आपण F5 बघितला, F5 हा या प्लेनमधला फोर्स आहे, बरोबर आहे का? F4 आणि F3 हे दोघं इकडच्या साईडच्या म्हणजे राईट साईडच्या प्लेनमधले दोघं जण ते हे दोघं कोप्लेनर आहेत, परंतु हा त्यांच्याबरोबर F5 हा त्यांच्याबरोबर कोप्लेनर नाही आहे. म्हणजेच F5, F4 आणि F3 हे नॉन कोप्लेनार कॉन्करंट फोर्सेस आहेत. झेपलं का बघा? F5, F3 आणि F4 नॉन कोप्लेनार परंतु कॉन्करंट, एका पॉइंटमधून जाते परंतु वेगवेगळ्या प्लेनमध्ये आहेत. अशी आणखी पेअर सांगा बरं नॉन कोप्लेनर कॉन्करंट वाली. F2, F3 आणि F7. F2, F3 आणि F7 अगदी बरोबर. या पॉईंटला जर आपण बघितलं बीला, तुम्ही म्हणाल की F3 कसं? F3चं जर का आपण लाईन ऑफ ॲक्शन बघितलं तर ते बी मधनंच जात आहे, बरोबर. म्हणजे F3, F7 आणि F2 हे पुन्हा एकदा नॉन कोप्लेनर बट कॉन्करंट आहेत. F6 आणि F1 कसले दोघं रे? Non-coplanar. Like parallel. नॉन कोप्लेनर लाईक पॅरलल. झेपलं. कोप्लेनर म्हणजे काय, नॉन कोप्लेनर म्हणजे काय, कॉन्करंट म्हणजे काय, नॉन कॉन्करंट म्हणजे काय, लक्षात आलंय हो सर. Yes, sir. सर्वांच्या? Yes, sir. ओके, ग्रेट. चलो, व्हॉट वी आर डिस्कसिंग अबाउट. सो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. आता आपल्याला कळलं की इक्विलिब्रियम कधी असणार आहे? ज्या वेळेस रिझल्टंट 0 असणार आहे, ज्या वेळेस मोमेंट 0 असणार आहे, नो रोटेशन नो ट्रान्सलेशन कंडिशन असेल, त्यावेळेस कंपल्सरी बॉडी ही इक्विलिब्रियमला असणार आहे. आता आपल्याकडे काय काय येतं? इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनार फोर्सेस आपण जे बघितलं, रिझल्टंट 0 पाहिजे आणि मोमेंट 0 पाहिजे. तर पुढे जाऊन काय येतं की इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनार कॉन्करंट फोर्सेस म्हणजे अनालिटिकल कंडिशन आणि ग्राफिकल कंडिशन. ग्राफिकल कंडिशन आपण पाठीमागे बघितली होती, आठवते का बघा? आपण स्टार्टिंगला आज लेक्चरमध्ये पॅरलोग्राम काढला होता फोर्सेसचा. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की तो पॅरलोग्राम जर का ऑटोमॅटिकली क्लोज झाला तर त्याचं रिझल्टंट काय असतं रे? 0 असतो. ती झाली ती आपली ग्राफिकल कंडिशन आहे. कशाची? इक्विलिब्रियमची. मीन्स व्हेरेवर दिस force polygon or the funicular polygon we can say gets closed automatically, in that case the resultant is a 0 and that is the graphical condition for 2-dimensional 3-dimensional. 2D मध्ये समेशन fx fy येतं, 3 डायमेन्शनल मध्ये fx fy आणि fz येतं. आपला स्टडी हा 2 डायमेन्शन पुरता लिमिटेड आहे, fx आणि fy पर्यंत. मग अनालिटिकल कंडिशन ह्या आपल्या कोप्लेनार, कॉन्करंट आणि नॉन कॉन्करंटच्या कंडिशन वेगळ्या वेगळ्या. समजा कॉन्करंट सिस्टममध्ये स्केच दिसते ना मी काढलेली ते? Yes, sir. हां, समजा ही आपली कॉन्करंट सिस्टीम आहे, 2 फोर्सेस आहेत, फोर्स F1 आणि फोर्स F2 आहे. जर का हा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मध्ये पाहिजे असेल तर काय असायला पाहिजे रे? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियमला पाहिजे असेल हा, तर काय असायला पाहिजे कंडिशन? No translation, no rotation. नो ट्रान्सलेशन नो रोटेशन पाहिजे, बरोबर. म्हणजेच कंडिशन काय पाहिजे इथं? तुमचा रिझल्टंट R0 असायला पाहिजे आहे, ओके. म्हणजे ट्रान्सलेशन नसणार आहे. आणि फॉर नो ट्रान्सलेशन समेशन fx मस्ट बी 0
summation Fy must be 0. And for no rotation, summation moment at any point must be 0. बरोबर. परंतु कॉन्करंट फोर्स सिस्टमला आपण मोमेंटमध्ये बघितलं होतं पाठीमागं, एखाद्या फोर्सची जर का आपण मोमेंट घेत असेल, समजा हा फोर्स आहे या बॉडीवरती इथं ॲक्ट होतोय, समजा A, B, C आणि D असं आहे. फोर्स 10 न्यूटन आहे, डायमेन्शन व्हर्टिकल 2 मीटर आहे, हॉरिझॉन्टल 1 मीटर आहे आणि त्या फोर्सचं मोमेंट आपण पॉईंट Aला घेतो इथं. जर का A ह्या पॉईंटला आपण मोमेंट घेतलं तर काय येईल ते मोमेंट ॲट पॉईंट A इज इक्वल्स टू फोर्स 10 इंटू डिस्टन्स 2 असं 20 न्यूटन मीटर येणार. बरोबर ना? Yes, sir. आणि ते क्लॉकवाईज होणार. पण तेच जर का आपण मोमेंट ॲट पॉईंट B ला घेतलं, मोमेंट ॲट पॉईंट B काय येईल रे सांगा बरं मला. एनीवन? 20. मोमेंट ॲट पॉईंट B इथं मोमेंट म्हणजे काय, फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. 4 is a 10 no doubt. व्हॉट अबाउट इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द पॉईंट ऑफ मोमेंट सेंटर. इथून किती अंतर आहे त्याचं रे? 0. म्हणजे मोमेंट किती होणार त्याची? 0. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, ज्या वेळेस फोर्स किंवा त्याचं लाईन ऑफ ॲक्शन हे मोमेंट सेंटरमधनं पास होतं, त्या वेळेस कंपल्सरी त्या फोर्सची मोमेंट ही 0 होते. मी तुम्हाला आणखीन ते प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल बद्दल येतो पाठीमागचा आपला हँडपंपचा. जस्ट मिनिट, चुकीचं झालं जरा. एक मिनिट इथे येईन, एक मिनिट. आय वुड लाईक टू टेक अन हेल्प ऑफ द बोर्ड. जस्ट मिनिट. We'll take an example of that hand pump once again. Suppose that this was our hand pump. बरोबर आहे का? आणि याला आपण काय केलं, एक रॉड लावला होता आणि तो रॉड आपण रोटेट करत होतो इथून असा. एक मिनिट, I would like to go for it. नाही, just straight line I would like to go for. That to be of different colors. Suppose that this is its handle. आणखीन एक घेतो याला. This is the handle of that hand pump. And what we are trying to do, we are trying to, हा याचा हिंज पॉईंट असेल इथं, हा तुमचा पंपच्या वरची बॉडी इथली अशी, हे खाली पाईप्सला वगैरे कनेक्ट केलेला आहे. हा पंपचा पुढचा पोर्शन आहे हँडलचा इथला. आपण काय करतो, तो फोर्स इथं लावत होतो, त्याच्यामुळे खाली येतो तिथं रोटेट होत होतो. बरोबर आहे का? क्लॉकवाईज रोटेट होत होतो. जर का हाच फोर्स आपण इथं लावला, हँडल रोटेट होईल का रे? नाही सर. नाही सर. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, तर ज्या वेळेस अप्लाय केलेला फोर्स हा किंवा त्याची लाईन ऑफ ॲक्शन ही मोमेंट सेंटरमधनं पास होते, त्या वेळेस कंपल्सरी त्याची मोमेंट ही 0 असते. मोमेंट म्हणजे काय, रोटेशनचा इफेक्ट, फिरवण्याचा इफेक्ट, हा कंपल्सरी काय असणार, 0 असणार. ओके. म्हणजेच इथं मला तुम्हाला काय सांगायचं होतं, तर जर का आपली कोप्लेनार कॉन्करंट फोर्स सिस्टम असेल, जसं की दाखवलं कॉन्करंट सिस्टम असेल, if this concurrent system is there and in this concurrent system if you are going to take the moment, जर का आपण मोमेंट ह्या सेंटर पॉइंटला O ला घेतलं तर काय येईल मग ह्या दोघांचं मोमेंट 0च येणार. म्हणून 0 येत आहे. म्हणून कंपल्सरी कॉन्करंट फोर्स सिस्टम असेल तर त्या केसमध्ये आपण समेशन मोमेंट 0 असं लिहित नाहीये. का लिहित नाही, तर बाय डिफॉल्ट ते 0च येणार आहे, की त्याची अनालिटिकल कंडिशन. म्हणजे काय, समेशन Fx 0, समेशन Fy 0. हे कोणासाठी झालं, कॉन्करंटसाठी झालं. आणि नॉन कॉन्करंट सिस्टमसाठी रिझल्टंट 0 पाहिजे आणि समेशन मोमेंट 0 पाहिजे, जे इथं आहे नॉन कॉन्करंट. एला मोमेंट घेतली तर कंपल्सरी मोमेंट येते, परंतु ती 0 असायला पाहिजे, तेव्हाच आपण काय म्हणणार, तर तो ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियममध्ये आहे. त्या झाल्या आपल्या अनालिटिकल कंडिशन आणि ग्राफिकल कंडिशन. पुढचा आहे डिफरंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. सपोर्ट हा शब्द ऐकलाय का रे? बऱ्याच वेळा तुम्ही म्हटलं असेल की एक्झाममध्ये याच्या सपोर्टमुळे किंवा माझ्या मैत्रिणीच्या सपोर्टमुळे मला जास्त मार्क्स मिळाले, मी फेल झालो. ऐकलं सर्वांनी असं? ऐकलं सर्वांनी? नाही ऐकलेलं?
How come yaar? Might be you have heard, but you are telling now that you have not heard. Heard, sir. ओके, मग मला मला अर्थ काय पाहिजे की सपोर्ट म्हणजे काय? व्हॉट डज इट मीन एक्झॅक्टली? सपोर्ट म्हणजे काय? आपण म्हणतो बऱ्याच वेळा की आपल्याला तुमचं किंवा माझं असेल, कुणाचे असेल, एज्युकेशन कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला आपल्या आई वडिलांचा, भावाचा, बहिणीचा खूप मोठा सपोर्ट मिळाला. पाठबळ. आधार देणे, आधार देणे. आधार किंवा पाठबळ, पाठबळ. हेल्प, पाठबळ, किंवा साथ. साथ, याला आपण सपोर्ट असं म्हणतो. बरोबर? येस सर. आता मी तुम्हाला डायरेक्टली प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल देतो. जो सपोर्ट आपल्याला इथं स्टडी करायचा आहे तो फॉर ट्रीज ऑर द बिल्डिंग्स, झाडांसाठी किंवा इमारतीसाठी ग्राउंड हा सपोर्ट आहे. येस सर. Yes, sir. फॉर अस व्हेन वी आर सिटिंग ऑन अ चेअर, चेअर इज अ सपोर्ट. Yes, sir. येस Okay. सर. For a pen, when we are holding it in our hand is support to this pen. येस सर. Right now, for this headphone, my head is a support, येस सर. isn't it? Suppose that for this pen now, which is rolling over my hand, who is the support for this? Hand. हँड. Hand is a support. For a floating object in water, say as an Water. example of Water. Support in water. सपोर्ट इन वॉटर. वॉटर इज अ सपोर्ट. मग मला सांगा सपोर्ट म्हणजे काय? आता डिफाईन नाव. यू अंडरस्टूड नाव व्हॉट इज सपोर्ट. नाव डिफाईन इट. कॉन्सेप्ट कळाली आता. आता काय कशाला म्हणायचं सपोर्ट? आता Surface which holds on the object. ओके, a surface which helps the object to rest on it or to slide on it or to roll on it. असा सरफेस की दुसऱ्या ऑब्जेक्टला त्याच्यावरती ठेवून घेतो, थांबवू शकतो त्याला, किंवा त्याच्यावरून तो असं त्याची मुवमेंट होऊ देतो, त्याच्यावरून तो रोल होऊ देतो. अशा प्रत्येक ऑब्जेक्टला आपण सपोर्ट असं म्हणणार. म्हणजे एनिथिंग ऑन विच ऑब्जेक्ट कॅन रेस्ट or object can slide or rotate, that thing is nothing but the support to that object. झेपलं? अरे बाळांनो, झेपलं का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. येस सर. So today we'll stop here, and in the next lecture we'll continue for our next part. It is a free body diagram, Lami's theorem is there, then Farigna's theorem, friction, etc., etc. Discussion part we will try to finish in this week, and from the next week onwards we'll start our syllabus. But might be I think now you have purchased the 200 square notebook. सर्वांनी घेतले का? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. ज्यांनी घेतलेलं नाही त्यांनी स्क्वायर नोटबुक घ्या. मी तुम्हाला ज्यावेळेस मटेरियल जिथं मी तुम्हाला लिहायला सांगेन, सिलेबस आपल्याला लिहून घ्यायचा असतो, मी तुम्हाला सांगेन त्यावेळेस तुम्ही तो लिहून घ्यायचा. आणि सर्वांनी कंपल्सरी 991 FX वालं कॅल्सी सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर परचेस करायचं आहे. ओके, कारण आपला सब्जेक्ट हा 90% ओरिएंटेशन त्याचं हे काय म्हणून आपण त्याला न्यूमेरिकल ओरिएंटेड आहे, आणि 10% आपलं थेरॉटिकल ओरिएंटेड आहे. परंतु थेरी जी आहे ती पूर्णपणे कन्सेप्च्युअल आहे. म्हणजे सपोर्ट हेच नाही कळालं तर त्याच्या रिॲक्शन कळणार नाही आहेत. फोर्स हेच काय नाही कळालं तर रिझल्टंट कळणारच नाही आहे. सो लाईकवाईज द थिंग्स आर रिलेटेड टू इच अदर. बिलीव्ह मी दॅट I will try to make the subject as simple as, okay, so that you will score in it. Okay, so today we'll stop here, and in the next lecture we will continue for the next part. Okay, thank you. येस.